ഒന്ന് തീമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 1 തീമത്തിയു എഴുതുന്ന നിരുപം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാമത് വാക്യം. 5-ാം അധികാരം 15-ാമത് വസനം. 1 തീമത്തിയു 5-ാം അധികാരം 15-ാമത് വസനം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ മൂടി ജെபிக்கலாம். ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നമ്മോട് ശക്തമായി ഇടപെടട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ ആண்டவர் വല്ലമയായി ഇടപെടുവാராக. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ആശീർവാദം എന്ന നിലയിലെ കർത്തരെ ആരാധിച്ചു. നല്ല സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി. നല്ല സങ്കീർത്തന പകുതികളെ ആண்டவர் കൊടുത്താர். ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴங்களுக்குள்ள ഇറങ്ങ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജെபிக்கலாம். കണ്ണുകൾ അടച്ചു വായുകളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കണ്ണുകളെ അടച്ചു വായുകളെ തുറന്ന് ജെபிக்கலாம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ നം നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന സത്യവചനങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ചില സത്യവചനങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെടുവதாக. ഉപദേശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ചില ഉപദേശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെടുവதாக. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വെളിപ്പെടട്ടെ. നമ്മുടെ வாழ்க்கை சுத்திகரிக்கிற வார்த்தை வெளிப்படுவதாக. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധമായതെല്ലാം മാറ്റുന്ന വചനത്തിന്റെ ആഴം വെളിപ്പെടട്ടെ. നമ്മുടെ வாழ்க்கையிലെ അശുദ്ധങ്ങളെ മാറ്റുகிற വാർത്തകൾ വെളിപ്പെടുവதாக. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജെபிக்கலாமே. ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ശക്തമായി ജെபிக்கலாம். എന്നോട് ഇടപെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എന്നോട് പേശുവീരാக എന്ന് ജെപിക്കുക. ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കണമേ. ഹൃദയത്തോട് പേശുവീരാக ജെപിക്കുക. യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, യേശു അവരോട് പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊழுது അവരുടെ ഉള്ളം കത്തിയതുപോലെ, അവരുടെ ഉള്ളം കൊളുந்து വിട്ട് എരിந்ததுപോലെ, അവരുടെ ഉള്ളം കത്തിയതുപോലെ അവരുടെ ഉള്ളം മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങൾ ആശയപ്പെടുന്ന വാക്കുത്തത്തങ്ങൾ ഉங்கள் മേൽ വെളിപ്പെടുகிறது. നിനക്ക് നഷ്ടമായി പോയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ഇളന്നു പോന അഭിഷേകത്തിൽ തിരുമ്പി വരുവാറാക. നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ആമേൻ. നഷ്ടപ്പെട്ട കൃപൈ വരങ്ങളിലെ തിരുമ്പി വരുവാറാക. നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവശക്തിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ വല്ലമയിലെ തിരുമ്പി വാരുங்கள். ആരാധനയിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് വിടാതെ, ആരാധനയിൽ ഉന്നെ മുൻപോട്ട് വിടാമൽ, ആത്മീയമായി വളരുവാൻ നിന്നെ മുമ്പോട്ട് വിടാതെ, ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையில വളർച്ചയിലെ മുൻപോട്ട് വിടാമൽ, നിന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു മാറും. ഉന്നെ തടை பண்ணுகிற എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു മാറുവதாக. ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ശക്തമായ ജപിയുங்கள். எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எளிந்தவரே, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எளிந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே. இயேசு போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. உள்ள இடங்களில் மேற்றிடுவார், அமர்ந்த தண்ணீரண்டாய் நடத்திடுவார். உள்ளுள்ள இடங்களில் மேற்றிடுவார், அமர்ந்த தண்ணீரண்டாய் நடத்திடுவார். ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார், மரண பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார். ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார், மரண பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார். இயேசு போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே, எந்த நாட்டிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே, எந்த நாட்டிலுமே
பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சொந்து போகாமல் முன் செல்லவே. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சொந்து போகாமல் முன் செல்லவே. உலகமும் அழிந்திட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன்னேறுவே. உலகமும் மாமிசமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன் செல்லுவே. இயேசு போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நீரையிலுமே, எந்த நாளினிலே இயேசு போதுமே. எந்த நாளிலுமே என் நீரையிலுமே, எந்த நாளினிலே இயேசு போதுமே. பரிசுத்த கர்த்தாவே, நல்ல பகல்நாய் ஸ்தோத்திரம். அன்பா நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, நல்ல பகல் வேளைக்காக நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு துதிக்கிறேன். நல்ல വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. நல்ல வசனத்தின் ஆழங்களை பகிர்ந்து கொடுப்பீர். ഉപദേശത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. ഉപദേശത്തിൻ ആഴங்களை പകർന്നു കൊടുപ്പീർ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം. പരിശുദ്ധാവിൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവதாக യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമായി കൈകൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ പകൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ്. இந்த பகல் வேளையில் உங்களோடு இணைந்து ஆராதிப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയ്ക്ക്, புதிய ஏற்பாட்டு தேவ சபைக்கு 21 ലേഖനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. அவன் 21 நிருபங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். അതിൽ കാരാഗൃഹ ലേഖനങ്ങളുണ്ട്, அதில் சிறைச்சாலை நிருபங்கள் இருக்கிறது, അതിൽ ഇടയ ലേഖനങ്ങളുണ്ട്, மேய்ப்பருக்குரிய நிருபங்கள் இருக்கிறது, അതിൽ അന്ത്യകാല വിജ്ഞാന ലേഖനങ്ങളുണ്ട്, அவை கடைசி கால விஞ்ஞான நிருபங்கள் இருக்கிறது. ഇങ്ങനെ ലേഖനങ്ങൾ പലവിധമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. இப்படியாக நிருபங்கள் பலவிதமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 21 ലേഖനങ്ങളിൽ 14 ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസിന്റെയാണ്. அவன் 21 நிருபங்களிலே 14 நிருபங்கள் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய நிருபங்கள். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് എഴുതിയ ആദ്യ ലേഖനം ഗലാത്യ ലേഖനമാണ്. அவன் பவுல் எழுதிய முதலாவது நிருபம் கலாத்தியர் நிருபம். എന്നാൽ ലേഖനങ്ങൾ എന്തിനാണ് സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടത്? அவன் நிருபங்களை சபைக்கு ஏன் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார்? ഒന്ന്, നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരണം. ஒன்று, கிறிஸ்துவின் அவன் நிறைவிலே வளர வேண்டும். രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം നാം വളരണം. ரெண்டு, கிறிஸ்துவுடைய தலையோളം கத்தர் வளர வேண்டும். മൂന്ന്, ക്രിസ്തുവിൽ നാം പൂർണ്ണരാകണം. அவன் மூன்று, கிறிஸ்துவிலே பூரணராய் வளர வேண்டும். ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരണം. ஒன்று, கிறிஸ்துவின் நிறைவில் வளர வேண்டும். രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരണം. ரெண்டு, கிறிஸ்துவில் தேர்ந்தவனாய் மாற வேண்டும். രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരായി മാറണം. மூன்று, கிறிஸ்துவிலே பூரணமாய் வளர வேண்டும். എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, அவன் எபேசியர் நிருபத்துடைய குணங்கள் ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരണം. அவன் கிறிஸ்துவுடைய நிறைவிலே வளர்ந்து வர வேண்டும். എന്നാൽ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ஆனால் பிலிப்பியர் நிருபத்துடைய குணங்கள் നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരണം. அவன் கிறிஸ்துவை போல தேறி வளர வேண்டும். എന്നാൽ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ஆனால் கொலோசை நிருபத்துடைய குணங்கள் നാം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരായി മാറണം. கிறிஸ்துவில் பூரணமாய் வளர வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ ദൈവസഭ, ஆகவே புதிய ஏற்பாட்டு தேவ சபை നാം പഴയ നിയമത്തെക്കാൾ അധികം നാം പഠിക്കേണ്ടത് ലേഖനങ്ങളാകുന്നു. அவன் பழைய ஏற்பாட்டை படிப்பதை பார்க்கிலும் புதிய ஏற்பாட்டு நிருபங்களை அதிகமாய் படிக்க வேண்டும். നമുക്ക് അധികം ഇന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. நாம் அதிகமாய் கேட்பது சங்கீர்த்தனம். നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് അധികം ഇഷ്ടമുള്ളത്. நாம் பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்களை அதிகமாய் கேட்க விருப்பப்படுகிறோம். എലിയാവ് യോർദാനെ അടിച്ചത്, ஆமென். எலியா யோர்தானை பிளந்தது, ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ എറിഞ്ഞിട്ടത്, தாவீது கோலியாத்தை எறிந்து வீழ்த்தினது, അഹരോന്റെ താടി കൂടെ തൈലം ഒഴുകിയത്, ஆரோனுடைய ஆமென் தலை மூலமாய் ஒழுகிற தைலம், அபிஷேக தைலம். ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കൈയടിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. இப்படியாக பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்கள் கேட்டு கையடிப்பதிலே மிகுந்த விருப்பம் உள்ளவர்கள். എന്നാൽ മണവാട്ടി സഭയായ നമ്മൾ, ஆனால் மணவாட்டி சபையாயிருக்கிற நீங்களும் നാം நானும் അധികം പഠിക്കേണ്ടതും വായിക്കേണ്ടതും நாம் அதிகமாய் படிக்க வேண்டியது, வாசிக்க வேண்டியது ലേഖനങ്ങളാണ്. அவன் நிருபங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആകണമെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കണം. நம்முடைய சுபாவங்கள் மாற வேண்டுமானால் நிருபங்கள் படிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് அவன் நிருபங்கள் படிக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு ക്രിസ്തുവിൽ
ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടും. ആമേ ക്രിസ്തുവിൻ സ്വഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം? ആമേ ക്രിസ്തുവിൻ സ്വഭാവം എന്നാൽ என்ன? ഒരുവന്റെ അകത്ത് വചനം വരുമ്പോൾ, ഒരുവൻ ഉള്ളേ വസനം വരുகின்ற பொழுது അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആകും. അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റമടയുகிறது. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. புரிந்து கொள்வதற்காய் ஸ்தோத்திரம். എന്റെ തൊണ്ട അല്പം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. என்னுடைய தொண்டை சற்று அடைந்திருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സാവധാനം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. சில ஆமே நிதானமாக சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன். അല്പ സൗണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കി വെക്കണം രാത്രിത്തെ. ആമേ கொஞ்சம் சத்தத்தை மீதி ராத்திரி வைக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കണം. ஆகவே மிகுந்த ஜெபத்தோடு இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ ശക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കണം. இங்கே வல்லமையாய் ஆராதிக்க வேண்டும். ഉറങ്ങാതെ വചനം കേൾക്കണം. உறங்காமல் வசனத்தை கேட்க வேண்டும். ഇവിടെ ആശീർവാദം കഴിയുമ്പോൾ இங்கே ஆசீர்வாதம் முடிகின்ற பொழுது അടുത്ത ടെന്റിലേക്ക് പോയിക്കോണം. அடுத்த கூடாரத்தில் போக வேண்டும். ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം, இங்கே ஆவிக்குரிய ஆகாரம், അവിടെ ഉലകപ്രകാരമുള്ളയാണ്. அங்கே சரீர பிரகாரமான ஆகாரம். ഈ പത്രോസ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വല വീശി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ஆமை பேதுரு ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. ஆமை லூக்கா 5-ாம் அதிகாரம் 1வது வசனம். பின்பு அவர் கனசரேத்து கடலருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள். അടുത്ത அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற 2 படவுகளை கண்டார். மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டிறங்கி வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த படவுகளில் ஒன்றில் ஏறினார். அது சீமோனுடையதா இருந்தது. அதை கரையிலிருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படவில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். ഹല്ലേലൂയ, കരമുയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശു കടൽക്കരയിൽ വന്നു. ஆமை இயேசு கடற்கரையில் வந்தார். ചില പടകുകൾ കടൽക്കരയോട് ചേർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. சில படகுகள் கடற்கரையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். അതിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ കടലിൽ ഇറങ്ങി വല കഴുകുന്നു. அவை மீன் பிடிக்கிறவர்கள் கடல் இறங்கி வலைகளை அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள். മീൻ പിടിക്കുന്നവർ നിൽക്കുന്നത് കടലിന്റെ തീരത്താണ്. அவை மீன் பிடிக்கிறவர்கள் நாம் நிற்கிறது கடற்கரையிலே நிற்கிறார்கள். കരയിൽ പുരുഷാരമുണ്ട്. ஆமை கடற்கரையிலே திரளான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். 2 കൂട്ടരെ അവിടെ കാണുന്നു. 2 கூட்டத்தாரை பார்க்க முடிகிறது. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ, 1வது கூட்டத்தார் വല കഴുകുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാർ. அவை வலையை அலசி கொண்டிருக்கிற மீன் பிடிக்கிறவர்கள். രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ, 2வது கூட்டத்தார் കരയിൽ നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം. அவை கரையில் இருக்கிற திரளான ஜனங்கள். 2 കൂട്ടരുടെ നടുവിലാണ് യേശു നിൽക്കുന്നത്. 2 கூட்டத்தில் நடுவிலே இயேசு நின்று கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തും 2 കൂട്ടരുണ്ട്. இன்றைக்கு தேவ சபையிலும் 2 கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். അന്ന് ഗലീല തിബരിയാസ് കടൽ തീരത്ത് அன்று ஆமை திபிரியா கடற்கரையிலே 2 കൂട്ടരുണ്ട്. 2 கூட்டத்தார் ഒരു இருந்தார்கள். കൂട്ടർ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ, ஒரு கூட்டத்தார் மீன் பிடிக்கிறவர்கள், ഒരു കൂട്ടർ കരയിൽ നിൽക്കുന്നവർ. ஒரு கூட்டத்தார் கரையிலே நிற்கிறவர்கள். ഇതുപോലെ സഭയിലും 2 കൂട്ടരുണ്ട്. இதே போல சபையிலும் 2 கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். യേശു പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കയറി. இயேசு பேதுருடைய படகில் ஏறினார். എന്നിട്ട് പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു, பேதுருவை பார்த்து இயேசு சொன்னார், പടക് കരയിൽ നിന്നും അല്പം നീക്കണം. ஆமை படகை கடலிலிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போக வேண்டும். പത്രോസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. பேதுரு அப்படியே செய்தான். കർത്താവ് പടകിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയിലെ ജനത്തോട് വചനം പറഞ്ഞു. இயேசு கரையில் படகில் நின்று கரையில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். ആമേൻ, ஆமென். അവൻ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനത്തോട് പടകിൽ ഇരുന്ന് വചനം പറഞ്ഞു. கரையில் இருக்கிற ஜனங்களை பார்த்து படகில் இருந்து இயேசு உபதேசங்களை சொன்னார். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഇവിടെ ശരിക്കും ഭാരത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് കൂട്ടരാണെന്നറിയാവോ? இங்க மிகுந்த பாரத்தோடு நிற்கிற ஏது கூட்டத்தார்கள்? രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തവരാണ്. ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் கிடைக்காத கூட்டத்தார்கள். ആമേൻ, ஆமென். പ്രയാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം, மிகுந்த துக்கத்தோடு இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தார்கள், അവരാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നവർ. அவர்கள் மீன் பிடிக்கின்றவர்கள். പക്ഷെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് ஆனால் கரையில் இருக்கிற ஜனங்கள் വചനം മതി.
வசனம் போதும். പക്ഷെ യേശു ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചത്, ஆனால் இயேசு முதல் கிரியை செய்தது, വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വചനം പറഞ്ഞു. அவன் வசனம் கேட்கிறவர்களுக்காய் வசனத்தை சொன்னார். അവൻ വചനം പറഞ്ഞ തീർന്ന ശേഷം அவன் வசனம் சொல்லி முடிந்த பிற்பாடு അവൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, அவர் பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், നിന്റെ വല പടകിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിറക്കുക. உன்னுடைய வலையை வலது பக்கத்திலே போடு என்று சொன்னார். ഒരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். യേശു ആദ്യം പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞില്ല. அவன் இயேசு முதலில் பேதுருவை பார்த்து சொல்லவில்லை. ആദ്യം യേശു ചെയ്തത് പുരുഷാരത്തോട് വചനം പറഞ്ഞു. முதல் இயேசு செய்தது திரளான ஜனங்களுக்கு வசனத்தை சொன்னார். എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം? இங்குள்ள என்ன வித்தியாசம் என்ன? മീൻ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യം മീനാണ്. அவன் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு தேவை மீன் தேவையா இருக்கிறார். കരയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മീൻ വേണ്ട, വചനം മതി. அவன் கரையில் நிக்கிறவர்களுக்கு மீன் வேண்டாம், அவன் வசனம் போதும். ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. நீ மிந்த கவனமாய் கேட்க வேண்டும். മീൻ மீன் ശരീരത്തിന്റെ ആഹാരമാണ്. மீன் சரீரத்தின் ஆகாரம். വചനം வசனம் ആകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരമാണ്. உள்ளான மனுஷன் ஆகாரம் வசனம். ഇന്ന് അനേകർ പെന്തിക്കോസിൽ വരുന്നത് இன்றைக்கு பெந்திக்கோஸ்தில் வருகிற நோக்கம் മീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. மீனுக்காக, ശരീരത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. சரீரத்தின் விடுதலைக்காக வருகிறார்கள். പക്ഷെ നമുക്ക് ശാരീരിക വിടുതലിനേക്കാൾ ஆனால் நமக்கு சரீர விடுதலை பார்க்கலாம் അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ വിടുതലാണ്. உள்ளான மனுஷரின் விடுதலை தேவையாயிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മീൻ ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. அவன் மீன் சரீரத்தின் ஆகாரம். വചനം வசனம் അകത്തെ മനുഷ്യന്റെയാണ്. உள்ளான மனுஷனுக்கு ஆகாரம். രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமீன் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது சரீர ஆகாரத்துக்காகவோ அல்லது உள்ளான மனுஷனுடைய ஆகாரத்திற்காகவோ? ഇപ്പോൾ കൃത്യം 12 മണിയായിട്ടുണ്ട്. இப்போது சரியாக 12 மணி ஆகிவிட்டது. നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശത്ത് പതുക്കെ ഒരു വേദന തുടങ്ങും. இப்போது மத்திய பிரதேசத்தில் மிகுந்த ஒரு வேதனை உண்டாகிறது, ഒരു വിശപ്പുണ്ട്, ஒரு பசி உண்டாகிறது. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? സാമ്പാർ തിളച്ചു കാണുമോ? சாம்பார் கொதித்திருக்குமோ? അവിയലൊക്കെ വെന്ത് കാണുമോ? அவியல் வெந்திருக்கலாமோ? ഇയാളെപ്പോ പ്രസംഗം നിർത്തും? இந்த மனுஷன் எப்போது பிரசங்கத்தை நிறுத்துவார்? നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. இப்ப நம்முடைய சரீரம் ஆகாரத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ പറയാം. அதோடைய தெளிவு நான் சொல்லுகிறேன். ചിലർ വിശപ്പിന്റെ അടയാളം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. சிலர் பசியுடைய தெளிவை காட்ட ஆரம்பித்து പക്ഷെ விட்டார்கள். ചില ആളുകള് சில நபர்கள் ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി ഇരിപ്പുണ്ട്. மெல்ல இப்படி ஆடி ஆடி இருக்கிறார்கள். അവരുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. அவருடைய കൈ இப்படி இருக்கிறது, അവരുടെ തല ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട്. தலை இப்படி அசைந்து கொண்டிருக்கிறது, അവരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകുന്നുണ്ട്. அவருடைய சரீரம் இப்படி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. അവര് പറയുന്നത് அவர் சொல்லுகிறார்கள், ഇച്ചിരി വൈകി ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, அமைச்சர் லேட்டாയി ஆகாரம் கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை, ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരം വേണം. எனக்கு உள்ளான மனுஷனுக்கு ஆகாரம் தேவையாயிருக்கிறது. ഈ വചനം നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരമാ. இந்த வசனம் இந்த உள்ளான மனுஷனுக்கு ஆகாரமாயிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 16-ാമത് വാക്യം. ஆமென். 2 கொரிந்தியர் 4-ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசியுங்கள். ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை, ഞങ്ങൾ സോർന്നു പോകവില്ലേ. எங்கள் புறமான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. நல்ல ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരിക്കൽ കൂടി വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ஒரு கூட வாசியுங்கள். ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை, எங்கள் புறமான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ அவன் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்பட வேண்டுமானால் ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കണം. தேவனுடைய வசனம் உள்ளே அசைவாட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണമാണ് വചനം. அவன் உள்ளான மனுஷனுக்கு ஆகாரம் தான் தேவனுடைய வசனம். നാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, நாம் தண்ணீர் குடிக்கிறோம், നാം 3 നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. நாம் 3 நேரம் ஆகாரம் சாப்பிடுகிறோம். രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും, நம்ம காலையில பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிடுகிறோம், ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, மத்தியான ஆகாரம் சாப்பிடுகிறோம், അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. அது இடைவெளியில ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுகிறோம். അതെല്ലാം ഈ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ, இதெல்லாம் மாமிச சரீரத்துக்காக, ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. சரீரத்துக்காக புசிக்கிறோம். പക്ഷെ വചനം നിന്റെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനല്ല, ஆனா வசனம் புறம்பான மனிதனுக்கு அல்ல, അകമയുള്ള മനുഷ്യനാണ്. உள்ளான மனுஷனுக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
அல்லேலூயா. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ஆண்டவரோடு பேசுகிறது പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനല്ല, அவன் புறம்பான மனுஷன் அல்ல, അകമേയുള്ള മനുഷ്യനാണ്. உள்ளான மனுஷன். സ്തോത്രം. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 2 கொரிந்தியர் 5-ஆம் அதிகாரம் 8-ാമത്തെ വാക്യം. 8வது வசனம். நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த தேகத்தை விட்டு குடி போகவும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம். ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். அல்லேலூயா. അവിടെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, வசனம் சொல்லுகிறது, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു, நாம் தைரியமாகவே இருந்து ശരീരം വിട്ടു, இந்த தேகத்தை விட்டு കർത്താവിനോടുകൂടി വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. நாம குடிபோகும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம். അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും அது நிமித்தம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் ശരീരം വിട്ടാലും குடியிராமல் போனாலும் ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ. அவருக்கு பிரியமா இருக்க நாடுகிறோம். പൗലോസ് പറയുന്നത്, பவுல் சொல்லுகிறார், സ്തോത്രം, ഞങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും വിട്ടാലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കും. ஆமென். சரீரத்தில் இருந்தாலும் குடி இல்லாமல் போனாலும் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்க நாடுகிறோம். ആമേൻ. அல்லேலூயா. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, நமக்கு விருப்பமில்லை. നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഇവിടെ ജീവിക്കണം. நமக்கு கொஞ்ச காலம் கூட வாழ வேண்டும். കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് അറ്റാച്ച് ആയി പോയി. ஏன்னா நம்ம உலகத்தோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம். നമുക്കിവിടെ പല ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. இன்றைக்கு அநேக தொடர்புகள் இருக்கிறது. നമുക്ക് വിടാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. விட முடியாத தொடர்புகள் இருக்கிறது. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവர்கள், സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്, ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள், അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാണ്, அபிஷேகம் பெற்றவர்கள், നമ്മൾ നല്ലപോലെ ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നവരാണ്, நன்றாக ஆவிக்குரிய பாடலை பாடுகிறவர்கள், നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകാനിരിക്കുന്നവരാണ്, கர்த்தருடைய வருகையிலே போவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றவர்கள். ഇവിടെ ചില ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. இங்கு சில தொடர்புகள் இருக்கின்றன. ഇവിടെ ചില ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. இங்கு சில தொடர்புகள் இருக்கின்றன. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லலாமா? ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே കുറ്റി അടിക്കുമ്പോൾ அவன் தூண்களை நாட்டும் போது, ഇപ്പൊ ഈ ടെന്റിന് ഇങ്ങനെ തൂണിട്ടിട്ടുണ്ട്. இந்த கூடாரத்தில் இப்படி தூண் நாட்டி இருக்கிறார்கள். ആ തൂണ് വെറുതെ മണ്ണി കുഴിച്ചിട്ടില്ല. அந்த தூண் மண்ணிலே குழி தோண்டி புதைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். ഇതുപോലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് കുറ്റിയുണ്ട്. ஆமா, இதே போல ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு தூண்கள் இருக்கின்றன. ആ കുറ്റി അവർ മണ്ണിൽ അടിക്കുമ്പോൾ அந்த தூண்கள் மண்ணில் நாட்டுகின்ற பொழுது, ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா, ആ കുറ്റിയിൽ അവർ താമരം പൊതിയും. அந்த அந்த தூணிலே அந்த வெள்ளினாலே செய்வார்கள். താമരം കൊണ്ട് പൊതിയും. அது வெள்ளியை கொண்டு பொதிந்து கொள்வார்கள். എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? எதற்கு தெரியுமா? ഈ കുറ്റി മണ്ണിൽ താത്തു കഴിഞ്ഞാൽ அந்த தூண் அந்த மண்ணிலே குழி தோண்டி புதைத்தால், അത് മരത്തിന്റെ തൂണാണ്. ஒரு மரத்துடைய தூண், ആ തൂണ് മണ്ണിൽ താത്തു കഴിഞ്ഞാൽ அந்த தூண் மண்ணிலே புதைத்து விட்டால், മണ്ണിനടിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് அவன் மண்ணினடியிலே தண்ணீர் வாசனையினாலே ഈ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് വേര് പൊട്ടി പുറപ്പെടും. இந்த தூணிலிருந்து வேர்கள் வெடித்து கிளம்பும். ഇവര് കൂടാരം അഴിക്കാൻ നേരത്ത് இந்த கூடாரம் புடுங்குற நேரத்திலே ഈ കുറ്റി ഇളകി വരത്തില്ല. இந்த தூண் இളகி வராது. ഇത് മണ്ണിനകത്ത് ഉറച്ചു. இது மண்ணுக்குள்ளே உறுதியாக இருக்கிறது. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെക്കാൾ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധവും നിനക്ക് വേണ്ട. தேவனை விட இந்த உலகத்துல ஒரு ஐக்கியവും வேண்டாம். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്. ஆகவே பவுல் இப்படி வசனத்தை சொல்லுகிறான், ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വത്രം ലോകപ്രകാരം ഒരു ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല. நாம் இப்போது உலகத்துல எந்த ஒரு ஐக்கியத்துக்கு முன் உரிமை கொடுப்பதில்லை. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. நீங்கள் கவனித்து கேட்க வேண்டும். നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അധികം കഴിക്കേണ്ടതും അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരമാണ്. நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டியது, அதிகமாய் புசிக்க வேண்டியது உள்ளான மனிதனுக்கு. സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? വചനം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും. வசனம் உன்னை பலப்படுத்துகிறது. കരം ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യും. கையை உயர்த்தி ஸ்தோத்தரிக்கலாமே. ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും. வாசிக்கப்பட்ட வசனத்தை திரும்பி வரலாமே. ഇപ്പോൾ ചിലർ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയി. ஏனெனில் இதற்கு முன்னே சிலர் சாத்தானை பின்பற்றி விலகி போனார்கள். 1 തീമോഥെയോസ് 5:15. 1 தீமோத்தேயு 5:15. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലർ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയല്ലോ. ஆமா, இதற்கு முன்னே சிலர் சாத்தானை பின்பற்றி விலகி போனார்கள். ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാക്യം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ஆமா, இந்த காலகட்டத்தில் இந்த வசனம் மிக முக்கியமானது ஒன்று. ഇന്ന് അനേകർ സാത്താന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ്. இன்றைக்கு அநேகர் சாத்தானை
பின்பற்றி போகிறார்கள். സാത്താൻ പിശാച് അനേകരെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. சாத்தான் பிசாசு அநேகரை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான். കഴിഞ്ഞ നാളുകളേക്കാൾ ഈ നാളുകൾ പിശാച് അനേകരെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. கழிந்த நாட்களை பார்க்கிலும் இந்த நாட்களில் பிசாசானவன் அநேகரை வழி தவறி கொண்டு சென்று விட்டிருக்கிறான். ஹல்லேலூயா. എനിക്കൊന്ന് അധികമായും ശുശ്രൂഷകന്മാരെയാണ് പിശാച് തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நான் தெரிந்தவர்கள் அநேகர் ஊழியர்களை திசை திருப்பி கொண்டு விடுகிறான் சாத்தான். ആമേൻ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസികളെക്കാൾ ഇന്ന് സാത്താൻ അധികം തെറ്റിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷകന്മാരെയാണ്. ஆமென். விசுவாசிகளை பார்க்கிலும் அதிகமாக வழி தவற பண்ணுகிற ஊழியக்காரர்கள் வழி தவற பண்ணுகிறான். അതിന്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ? அது காரணம் என்ன தெரியுமா? ഈ പിശാച് ആരാന്നും பிசாசு யாரென்றும் പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണെന്നും பிசாசுடைய கிரியை என்னவென்றும் അവൻ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്നും அவன் எப்படியெல்லாம் உன் அருகில் வருவான் என்றும் ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവദാസന്മാരാണ്. அது சரியாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள். ആമേൻ ஆமென். അതുകൊണ്ടാണ് പിശാച് ദൈവദാസന്മാരെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அதனால தான் பிசாசு ஊழியக்காரர்களை தகர்த்து கொண்டிருக்கிறான். യെഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം எசேக்கியேல் எழுதின புத்தகம் 22-ാം അധ്യായം 26-ാമത് വാക്യം. 22-ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். அதன் ஆசாரியர்கள் என் வேதத்துக்கு அநியாயம் செய்து என் பரிசுத்த வஸ்துக்களை பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்குகிறார்கள். பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் பண்ணாமலும் அசுத்தம் உள்ளதற்கும் அசுத்தம் இல்லாததற்கும் உண்டான வேற்றுமையை காண்பியாமலும் இருந்து ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமே. ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നറിയാമോ? ஒரு ஊழியக்காரனுடைய உண்மையான ஊழியர் என்ன? എന്താണ് വിശുദ്ധി, എന്താണ് അശുദ്ധം எது பரிசுத்தம் எது அசுத்தம் എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. அதுடைய வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறது தான் ஒரு ஊழியக்காரன். ഇത് ആത്മീയം, ഇത് ലോകം. இது ஆவிக்குரியது, இது உலகம். ഇത് വിശുദ്ധി, ഇത് അശുദ്ധി. இது பரிசுத்தம், இது அசுத்தம். ഇത് സത്യം, ഇത് കള്ളം. இது சத்தியம், அது கள்ளம். ഇത് ഇരുട്ട്, ഇത് വെളിച്ചം. இது இருள், அது வெளிச்சம். ഇത് നന്മയാണ്, ഇത് പൈശാചികമാണ്. இது நன்மையா இருக்கிறது, அது பிசாசுக்குரியதா இருக்கிறது. ഇത് അനുഗ്രഹമാണ്, ഇത് ശാപമാണ്. இது ஆசீர்வாதமானது, இது சாபமானது. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. இது வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறது தான் ஊழியக்காரர்கள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈ വ്യത്യാസം കാണിക്കണം. இந்த வித்தியாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும். പക്ഷേ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, ஆனா இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது പുരോഹിതന്മാർ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല. ஆசாரியர்கள் இதை காண்பிக்கவில்லை. ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. பரிசுத்தமும் அசுத்தத்தை வேறு பிரிக்கவில்லை. പിശാച് ആരോടാ പോരാടുന്നറിയാമോ? பிசாசு யாரோடு போராடுகிறான் தெரியுமா? വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരോടാ പിശാച് പോരാടുന്നത്. பிசாசு யாரோடு போராடுகிறது என்றால் பரிசுத்தத்தை அசுத்தத்தை வேறு பிரித்து காண்பிக்கிறவரோடு பிசாசு போராடுகிறார். ആമേൻ ஆமென். വിശ്വാസിയോടൊപ്പം സിനിമ കാണുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ. விசுவாசியோடு சேர்ந்து சினிமா படம் பார்க்கிறதெல்லாம் ஊழியக்காரன். വിശ്വാസി പോകുന്ന വഴിയെ പോകുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ. விசுவாசி போற வழியில போகிறதல்ல ஊழியம். ആ വിശ്വാസിനെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നേരെ നടത്തുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. விசுவாசி உன்னுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் செம்மையான பாதையில் நடத்துகிறதான் ஊழியம். ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം. 1 കൊരിന്ത്യർ 5:13. 1 കൊരിന്ത്യർ 5:13. പൊല്ലാതവനെ ഉങ്ങളെ വിട്ട് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ നീക്കിയിട്ടില്ല. அந்த பொல்லாதவனை உங்களை விட்டு இதுவரையும் நீக்கிவிடவில்லை. ഒരാമേൻ പറയാം. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഇന്ന് അനേക സഭകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്തൃമേശ കൊടുക്കുന്നത്. இன்றைக்கு अनेक சபையில் இப்படி திருவிருந்து ஆராதனை கொடுக்கிறார்கள். വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനും കർത്തൃമേശ കൊടുക്കും. விபச்சாரம் செய்கிறவனுக்கும் திருவிருந்து கொடுக்கிறார்கள். 2-3 കല്യാണം കഴിച്ചവനും കർത്തൃമേശ
அவன் 2-3 திருமணம் செய்தவனுக்கும் திருவிருந்து கொடுக்கிறார்கள். ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, இங்க இல்லை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാ ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി. ஒரு இடத்துல நான் ஊழியத்துக்கு சென்றேன். മെസ്സേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. அவன் செய்தியெல்லாம் முடிந்து விசுவாசிகள் ஜெபிக்க வந்தார்கள். ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. அவன் கணவனும் மனைவியும் ஜெபிக்க வந்தார்கள். അവർ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പന്തികേടാണ്. அவன் வந்தபோது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ഞാൻ ചാടി കയറി പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. நான் முதலாக சீக்கிரமா ஜெபிக்க மாட்டேன். 1-2 മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ വിവേചിക്കും. 1-2 காரணம் பகுத்து அறிவேன். ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല, നിങ്ങൾ പോകാൻ പറഞ്ഞു. நான் இப்ப சொன்னேன், இப்போ ஜெபிக்க நேரம் இல்ல, நீங்க கடந்து செல்லுங்கள் சொன்னேன். അവര് പോയപ്പോ വേറെ സഹോദരി ഓടി വന്നു. அவர்கள் சென்ற உடனே வேறு சகோதரி வந்தார்கள். പാസ്റ്റർ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? பாஸ்டர் அவர்களோடு என்ன சொன்னீர்கள்? നിങ്ങൾ ദൂത് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? நீங்கள் ஏதாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை சொன்னீர்களா? നിങ്ങൾ പ്രവചനം വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ஏதாவது தீர்க்க தரிசனம் சொன்னீர்களா? ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ. அப்ப ஏதாவது சொன்னீர்களா? അപ്പൊ ഇവള് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. இப்படி கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் எழும்பினது. നിനക്ക് അവർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? உங்களுக்கு அவளுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா? പാസ്റ്ററെ, അത് എന്റെ ഭർത്താവാണ്. பாஸ்டர் அது என்னுடைய கணவர். സ്തോത്രം, அல்லேலூயா. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ സ്ത്രീ ആരാണ്? நாங்க அந்த சகோதரி யாருன்னு கேட்டேன். അതെന്റെ അനിയത്തിയാണ്. அது என்னுடைய சகோதரி. 5 വർഷം മുമ്പ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னை திருமணம் பண்ணினார். എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ കൂടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. அவ என்னை விட்டு இப்ப அவரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ഇവര് 3 പേരും ആ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. இந்த 3 பேர் அந்த சபைக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ട് ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, நான் பாஸ்டரை பார்த்து கேட்டேன், ഇത് ശരിയല്ല, இது சரியானது ഈ அல்ல. 3 പേരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. இந்த 3 பேரை சபை விட்டு வெளியே தள்ள வேண்டும். പാസ്റ്ററിനെ രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, பாஸ்டனை ரகசியமாய் சொன்னது, അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, அவரு பரலோகத்தில் போக மாட்டார் எனக்கு தெரியும். പക്ഷെ എനിക്ക് മാസം ദശാംശം കിട്ടുന്നു. ஆனா எனக்கு மாசம் தசம பாகம் கிடைக்கிறது. അവള് വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ്. அவர் வில்லேஜ் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறார். ഇവള് നേഴ്സാണ്. இவர் நர்சிங் வேலை பார்க்கிறார். അവൻ PW വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. அவர் PW ரோடு வேலை அவர் செய்துகிறார். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமே? അവർ എങ്ങനെയും പോട്ടെ, அவர் எப்படியாகிலும் போட்டும், ഞായറാഴ്ച അവരിവിടെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട് പോട്ടെ, ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கர்த்தரை ஆராதித்து போகட்டும். എനിക്ക് അവരെ 3 പേരും കൂടെ 5000 വെച്ച് 15000 രൂപ തരുന്നുണ്ട്. அந்த 3 பேரும் 5000 வச்சு 15000 எனக்கு கிடைக்கிறது. യവനെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരാണ് ഈ പെന്തിക്കോസിനെ തകർക്കുന്നത്. அவன் இவரை போல திருடர்கள் தான் பெந்திக்கோஸ் கோலை தகர்த்து கொண்டிருக்கிறார். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലമാണ്. நீ சத்தமாய் ஜெபிக்கிற ஒரு காலம். ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ, ஒரு உண்மையான ஒரு ஊழியக்காரன், അവൻ വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കണം. அவன் பரிசுத்தத்தை அசுத்தத்தை வித்தியாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும். അവൻ അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്, அவன் ஆசீர்வாதம் மட்டுமல்ல பிரசங்கம் അവൻ பண்ணுவது. ഉണർവ് മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്, அவன் எழுப்புதல் மட்டுமல்ல பிரசங்கிக்கிறது. അവൻ അശുദ്ധം മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്, அவன் அசுத்தத்தை மட்டுமல்ல பிரசங்கிப்பது. അവൻ അശുദ്ധവും ശുദ്ധവും എന്താണെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. அவன் அசுத்தம் என்றால் என்ன, பரிசுத்தம் என்றால் என்பது தெளிவாய் பிரசங்கிக்க வேண்டும். ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ടോ? இன்றைக்கு அப்படி பிரசங்கிக்கிற யாராவது இருக்கிறார்களா? വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ കുറവല്ലേ? பரிசுத்தம் பிரசங்கிக்கிற ஆட்கள் குறைந்து விட்டார்கள். ആണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞു, ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன தெரியுமா? വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. அவன் பரிசுத்தத்தை அசுத்தத்தை தங்கள் வேறு பிரிக்கவில்லை. രാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு ஆமீன் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇത് ആരുടെ തന്ത്രമാണെന്ന് അറിയാമോ? இது யாருடைய தந்திரமாய் இருக்கிறது? ഇത് പിശാചിന്റെ തന്ത്രമാണ്. இது பிசாசின் தந்திரமாய் இருக்கிறது. അപ്പൊ 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5:13 1 கொரிந்தியர் 5:13 മൈക്ക് കൂടെ വായിക്കണേ. மைக்கு வழியா வாசியுங்கள். புறம்பே இருக்கிறவர்களை குறித்து தேவனே தீர்ப்பு செய்தார். ஆகையால் அந்த പൊല്ലാതവനെ உங்களை விட்டு தள்ளி போடுங்கள். ഒരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு ஆமீன் சொல்லலாமா? നമ്മളുടെ ഇടയിൽ நம்முடைய மத்தியிலே ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு பொல்லாத காரியம் செய்கிறவன் இருக்குமானால் അവനെ തള്ളി മാറ്റേണ്ടതാണ്. அவனை தள்ளி போட வேண்டும். 5-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. 5:9 விபச்சாரக்காரரோட கலந்திருக்க கூடாதென்று, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനോട് ചേർന്നിരിക്കരുത്. விபச்சாரக்காரரோடு கலந்திருக்க கூடாது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ശക്തമായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. சத்தமாய் அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் சொல்லு. அல்லேலூயா. ஆமென். സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാം, നല്ല പെരുക്കി ഞാൻ പെരുക്കും. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் சொன்ன ஒழுங்கா இருந்தா நல்லது, அல்லைனா கொஞ்சம் கட்டியா இருக்கும். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനോട് നീ ചേർന്നിരിക്കരുത്. விபச்சாரக்காரம் செய்கிறவர்கள் கலந்திருக்க கூடாது. പുട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. அடுத்து வாசியுங்கள். நிருபத்தில் உங்களுக்கு எழுதினேன், ஆனாலும் இவ்வுலகத்தில் உள்ள விபச்சாரக்காரர், பொருளாதார
பொருளாசைக்காரர், கொள்ளைக்காரர், விக்கிரகாராதனைக்காரர் இவர்களோடு எவ்வளவும் கலந்திருக்க கூடாதென்று நான் எழுதவில்லை. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് നീ ചേർന്നിരിക്കരുത്. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சேர்ந்திருக்க கூடாது. ഇന്ന് അനേക സഭകളിൽ ஆனால் அநேக சபைகளிலே ഇങ്ങനെ ഉള്ളവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയാണ് കുഴിമന്തി കഴിക്കുന്നത്. இப்படி அழைத்து கொண்டு போய் திருவிருந்தாரணை கொடுக்கிறார்கள். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ அல்லேலூயா. നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലാണ്. நீ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട தேவனுடைய பிள்ளை. വേർപെട്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. வேறுபட்டுதான் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லலாம். 2 കൊരിന്ത്യർ 6:17. 2 கொரிந்தியர் 6:17. 2 കൊരിന്ത്യർ 6:17. 2 கொரிந்தியர் 6:17. ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு അവരുടെ നടുവിലിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. நீங்கள் அவர் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போங்கள். ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വേർപാടാണ്. தேவ பிள்ளை, நமக்கு முதலாவது தேவை வேறுபாடு. രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா? നീ എന്തിലൊക്കെ വേർപെടാൻ പറ്റുമോ അതിലെല്ലാം നീ വേർപെട്ട് ആരാധിക്കണം. ஆமா, எந்தெந்த காரியம் வேறுபட்டு ஆராதிக்க வேண்டுமோ அதிலெல்லாம் வேறுபட்டு ஆராதிக்க வேண்டும். രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா? എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട്. எனக்கு மிகுந்த ஒரு துக்கம் உண்டு. ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ഈ ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം പഴയ നിയമമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. அமை இங்கு எங்க போனாலும் அமை ஊழியக்கார் பழைய ஏற்பாட்டை பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയാലും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും ആമേൻ സ്വത്ര ടിവി നോക്കിയാലും എല്ലാ ഊഴിയക്കാരും പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാം പഴയ നിയമം. அமை பேஸ்புக் பார்த்தாலும் யூடியூப் பார்த்தாலும் அமை எல்லாம் பார்த்தாலும் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டை பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ. அமை பிரசங்கம் பண்ண അവർ അധികം പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? அவங்க அதிகமாய் பேசுற எது தெரியுமா? അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം, ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த தெய்வம், ഇസഹാക്കിന് ആ ആണ്ടിൽ 100 മേനി വിളവ് കൊടുത്ത ദൈവം, ஆம் ஈசாக்கு அந்த ஆண்டில் 100 மடங்கு ஆசீர்வதித்த தெய்வம், 20 കൊല്ലം ലാബാന്റെ കീഴിൽ അടിമയായി കിടന്ന യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം, ஆமா 20 ஆண்டு லாபான் கீழ் அடிமையாய் இருந்த ஆமா யாக்கோபை ஆசீர்வதித்த தெய்வம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പന്റെ ഗൃഹകുംഭം മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സ്ത്രീ, ஆமா தகப்பன் வீட்டிலிருந்து திருடி கொண்டு வந்த ആ സ്ത്രീയുടെ 2 മക്കൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു. அந்த ஸ்திரீ 2 பிள்ளைகள் சபிக்கப்பட்டார்கள். പഴയ നിയമത്തിലെ അനുഗ്രഹം മാത്രം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ஆமை பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசீர்வாதம் மட்டுமே பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். പിന്നെയും പ്രസംഗിക്കുന്ന വാക്യം പറഞ്ഞുതരാം. மீண்டும் பிரசங்கிக்கிற வார்த்தை சொல்லி தருகிறேன். എന്റെ മുമ്പിലെ യോർദാൻ വഴിമാറുന്നു. உன்னுடைய முன்னுக்கு யோர்தான் பிரிந்து போகிறது. എന്റെ മുമ്പിലെ ചെങ്കടൽ വഴിമാറി പോകുന്നു. உனக்கு செங்கடல் வழி மாறி போகிறது. എന്റെ മുമ്പിലെ യെരിഹോ തകരാൻ പോകുന്നു. உன் முனக்கு எரிய கோட்டை உடைய போகிறது. ഫറവോൻ ചാകാൻ പോകുന്നു. ஆமை பார்வோன் சாக போகிறான். ഗോലിയാത്ത് വീഴാൻ പോകുന്നു. ஆமை கோலியாத்து விழ போகிறான். ഉണങ്ങിയ എലുമ്പുകൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ஆமை காமை உலர்ந்து போன எலும்புகள் உயிரடைய போகிறது. ഒത്തിരി പാസ്റ്റർമാർ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. இந்த அநேக ஊழியர்கள் இதைதான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். അവർ പ്രസംഗിക്കാത്ത അധ്യായം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. அவர் பிரசங்கம் பண்ணாத அதிகாரம் சொல்லட்டுமா? ഉൽപ്പത്തി 35. ஆமே ஆதியாகமம் 35ஆம் அதிகாரம். ആരും ബൈബിൾ തുറക്കരുത്. யாரும் பைபிள் திறக்க வேண்டாம். അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാം? அங்க என்ன சொல்ல தெரியுமா? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ബൈബിൾ കുറച്ച് നോക്കുക. பைய மெல்ல பைபிளை திறந்து பார்க்கின்றீர்கள். ഉൽപ്പത്തി 35 ദൈവം പറയുന്നു, ஆமே ஆதியாகமம் 35 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், യാക്കോബേ, யாக்கோபே யாக்கோபே നീ പുറപ്പെട്ട് ബഥേലിലേക്ക് വാ. நீ புறப்பட்டு பெத்தேலுக்கு வா. ബഥേലിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് பெத்தேலுக்கு வருவதற்கு முன்பதாக നിന്റെ ആഭരണങ്ങളെ നീക്കി കളയണം. உன்னுடைய ஆவணம் உன்னுடைய நகைகளை நீக்கி போட வேண்டும். ഇത് പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. இது யாரும் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க. 34 അധ്യായം പ്രസംഗിക്കും. 34ஆம் அதிகாரத்தை பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க. 36 அத்தியாயம் പ്രസംഗിക്കും. 36ஆம் அதிகாரத்தை பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് പ്രസംഗിക്കുക. அது இடைப்பட்ட அதிகாரத்தை பிரசங்கம் பண்ண மாட்டார்கள். അത് പ്രസംഗിച്ച സഭയിൽ ആള് കാണുക. அது பிரசங்கம் பண்ண சபையில ஆட்கள் பார்க்க முடியாது. എടാ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോ പോണവൻ പോട്ടെന്ന്. ஆமை உபதேசம் கேட்க போணுமா வேண்டாமா என்று സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு சோத்திரம் சொல்லலாமா? ആഭരണം വിട്ട് സ്നാനം കൊടുക്കരുത്. ஆமை நகை போட்டு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கூடாது. അത് എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും, அது எவ்வளவு ஒரு பணக்காரன் இருந்தாலும், ഇനി സഭയ്ക്ക് സ്നാനത്തൊട്ടി കെട്ടിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സ്നാനം കൊടുക്കരുത്. ஆமை சபைக்கு ஞானஸ்நானம் தொட்டி கட்டி தந்தாலும் கூட அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கூடாது. ഒരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமீன் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് 19 അധ്യായം. நீ யாத்திராகமம் 19ஆம் அதிகாரம். പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. யாரும் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்களேன். ആമേൻ. ஆமென். ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ചില അധ്യായങ്ങൾ ഈ പാസ്റ്റർമാർ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. அவன் இப்படியாக பழைய ஏற்பாட்டில் சில அதிகாரங்கள் ஊழியக்காரர்கள் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டார்கள். ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். മറ്റെല്ലാം പ്രസംഗിക്കും. மற்ற அதிகாரங்களை பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ஆபிரகாமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24:1. ஆமென். ஆதியாகமம் 24:1.
ஆபிரகாம் வயது சென்று முதிர் வயதானான். கர்த்தர் ஆபிரகாமை சகல காரியங்களிலும் ஆசீர்வதித்து வந்தார். ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചു. ആബ്രഹാമെ സകല കാര്യങ്ങളിലും ദേവൻ ആശീർവദിത്താർ. 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. 12:2 ആദിയാഗമം 12:2. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து ഉൻ பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். ഈ ദൂതാണ് 24 നിറവേറിയത്. ஆமா, இந்த வார்த்தை தான் 24 அதில் நிறைவேறினது. അബ്രഹാമിനോട് 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. ஆபிரகாமுடைய 75வது வயதிலே கர்த்தர் சொன்னார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். കറക്റ്റ് 100-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. சரியாக 100வது வயதிலே ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார். 175-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചത്തു. 175வது வயசிலே மரித்தார். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாம். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாம். അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ஆபிரகாமை தேவன் ஆசீர்வதிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா? അബ്രഹാമിനെ ദൈവം സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചു. ஆமென். ஆபிரகாமை சகல காரியங்களில் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ? என்ன காரணம் தெரியுமா? നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 9-7-8 വാക്യങ്ങൾ. നെഹമ്യ 9 அதிகாரம் 7-8. നെഹമ്യ 9-ാം அதிகாரம் 7-8. ആ ആ അവൻ ഹൃദയത്തെ ഉമക്ക് മുമ്പാകെ. ഇതാണ് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കാരണം. இதுதான் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்க ஒரு காரணம். ഒരു ആമേൻ പറയാമോ? ஒரு ஆமென் சொல்லலாமே. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ஆபிரகாமை தேவன் ஆசீர்வதிக்க காரணம் என்ன? അബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയം, ஆபிரகாமுடைய இருதயம் ദൈവ മുമ്പാകെ, தேவனுக்கு முன்பாக വിശ്വസ്തമായിരുന്നു. உண்மை உள்ளதாக இருந்தது. നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ? நீ ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா? നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ, தேவனுக்கு முன்பாக നീ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കണം. நீ உண்மை உள்ளவனாக நிற்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அவன் உண்மையா இருக்கிறவனை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். നീ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. வேற ஒன்றும் செய்ய നീ வேண்டாம். വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്ക്. நீ உண்மையாய் நில்லு. മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലല്ല, மனுஷனுக்கு முன்பாக அல்ல, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ தேவனுக்கு முன்பாக വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്ക്. உண்மையாக நில்லு. അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. നീ കൈയടിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ആൾക്കാർ വയ്ക്കും ഭയങ്കര അഭിഷേകമാണ്. நீ கை தட்டும் போது எல்லாம் நினைப்பாக பயங்கர அபிஷேகம் என்று. കാണിക്കാന്നതാകല്ല, കുടുത്തക്കേടും കാണിച്ചിട്ടാ വന്ന് കൈയടിക്കുന്നത്. அவன் சகல செய்ய வேண்டிய சகல கேடான காரியம் செய்து கொண்டு கை தட்டி கொண்டு പക്ഷെ இருக்கிறார். ദൈവം നിന്റെ കൈയടി നോക്കിയല്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆனா கர்த்தருடைய கைத்தட்டை பார்த்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் ദൈവം அல்ல. നിന്റെ വസ്ത്രം നോക്കിയല്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. உன் வஸ்திரத்தை பார்த்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிப்பவர் அல்ல. ദൈവം നിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയല്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. கர்த்தருடைய அழகை பார்த்து அல்ல ஆசீர்வதிக்கிறவர். ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമോ? உன்னை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ഹൃദയം ദൈവ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തമായിരിക്കണം. உன்னுடைய இருதயம் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உண்மை உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. அல்லேலூயா. ദൈവം പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. தேவன் சொன்ன ஆசீர்வாதம் இதுவரைக்கும் கிடைக்கவில்லை. 2003 ഏതോ ഒരാൾ ദൂത് പറഞ്ഞു 2025 നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ. ஆமா, 2003 ஏதோ ஒரு மனுஷன் நீ 2025 நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். പക്ഷെ ഇതുവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ല. ஆனால் இதுவரைக்கும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாயா? അപ്പോൾ നിനക്കൊരു സംശയം, உனக்கு ஒரு சந்தேகம். ആരെങ്കിലും കൂടോത്രം ചെയ്ത് കാണുമോ? யாராவது மந்திரவாதம் செய்திருப்பார்களா? ஸ்தோத்திரம். ഒരു ബന്ധനവും ഇല്ല, ஒரு கட்டுகளும் இல்லை. നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സം உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தின் தடைகள் പിശാചല്ല, பிசாசு அல்ல, നീ തന്നെ. அது நீதானே. എന്നെക്കാളും വലിയ പിശാച് വേറെ ഇല്ല. உன்னை விட பெரிய பிசாசு வேற இந்த உலகத்திலே கிடையாது. സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்களேன். നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സം എന്നാന്നറിയാമോ? உன்னுடைய ஆசீர்வாத தடை என்ன தெரியுமா? നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധി വിശ്വസ്തവല്ല. உன்னுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பதாக உண்மையா இருக்கவில்லை. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா? നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ? நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் தானே? ഉറപ്പില്ലേ? நம்பிக்கை இல்லையா? நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் தானே? நம்பிக்கை இல்லையா? ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിയാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட விசுவாசி என்று எத்தனை உறுதியாக சொல்ல முடியும்? இது போதாது.
ചിലർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർ ഞങ്ങൾ ആശീർവാദത്തിൽ പാതയിൽ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിக்கிறோம். അത് അനുഗ്രഹമായില്ല പാസ്റ്റർ. பாஸ்டர், அது ஆசீர்வாதமாகவில்லை. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല, சொந்தமான வீடில்லை, കാറില്ല, வாகனம் இல்லை, ഇച്ചിരി കഷ്ടവും കടഭാരവും ഒക്കെ. கொஞ்சம் கஷ்டமும் கடன் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. അനുഗ്രഹം ഇല്ല, ஆசீர்வாதம் இல்லை. സ്തോത്രം. ஸ்தோத்திரம். നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതേ അനുഗ്രഹം. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டதே ஒரு ஆசீர்வாதம். നിനക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടിയത് അനുഗ്രഹം. ஒரு அபிஷேகம் தந்ததே ஒரு ஆசீர்வாதம். സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് മാറിപ്പോ. இப்படி சொல்லி போன மெசேஜ் மாறிவிடும். ഇപ്പോൾ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ ചിലർ പോയി. இப்போது சாத்தானை பின்பற்றி விலகி போனார்கள். പിശാച് കഴിഞ്ഞ നാളേക്കാൾ ഇപ്പോൾ അധികമായി അവൻ പോരാടുക. அவன் பிசாசு கடந்த காலத்தை பார்க்க இந்த காலத்தில் அதிகமாய் கிரியை செய்கிறார். അതിന്റെ കാരണം പറയാൻ പോവാ. இந்த காரணம் தெரியுமா? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:12. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். ஆகையால் பரலோகங்களே, அவைகளில் வாசமாயிருக்கிறவர்களே, களி கூறுங்கள். பூமியிலும் சமுத்திரத்திலும் குடியிருக்கிறவர்களே, ஐயோ, பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டென்று அறிந்து. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ. அந்த இடத்திலிருந்து ஐயோ, பிசாசானவன் പിശാചായവന് தனக்கு கொஞ்ச காலம் തനിക്ക് மாத்திரம் உண்டென்று അല്പകാലമേ ഉള്ളെന്നറിഞ്ഞിട്ട് மிகுந்த கோபம் கொண்டு ഭയങ്കര ക്രോധത്തോടെ உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல ആ மல்லேலூயா. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്. இந்த வசனம் இப்படியாக, പിശാചിന് ഇനി അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ. பிசாசானவுக்கு தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம், അവൻ അധികം കോപത്തോടെ மிகுந்த கோபம் கொண்டு അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. உங்களிடத்தில் இறங்கிறபடினால் പിശാചിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. பிசாசு காரியம் புரிந்து கொண்டான். പിശാചിന് എന്താ മനസ്സിലായ? பிசாசு என்ன புரிந்து கொண்டான்? പിശാചിന് ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? பிசாசு என்ன புரிந்து கொண்டான்? എന്ത് കാര്യം? என்ன? പിശാച് പറയാ, എനിക്കിനി കൊഞ്ചം കാലമേ ഉള്ളൂ. பிசாசு சொல்லுகிறான், எனக்கு நீ கொஞ்ச காலம் மாத்திரம். നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ஆனா நமக்கு இந்த வெளிப்பாடு கிடைக்கல. നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. நமக்கு இன்னுം காலம் இருக்குன்னு சொல்லுகிறோம். ഞാൻ ഇന്നും വാഴും പാസ്റ്റർ. இன்னும் நான் வாழ்வேன் பாஸ்டர். കർത്തരുടെ കൃപയാൽ 100 ആണ്ട് ഇനിയും വാഴണം. கர்த்தருடைய கிருபையில் 100 ஆண்டுகள் நான் வாழ்வேன். ഇപ്പൊ 60 ആയി. இப்ப 60 ஆச்சு. ഈ 60 വരെ കൊണ്ടുവന്ന പാട് ദൈവത്തിന് അറിയാവും. 60 வரை நடத்தின பாடு கர்த்தருக்கு தான் தெரியும். പിന്നെ ചോദിക്കാം 100 കൊല്ലം കൂടെ. பின்னுங்க 100 வருஷம் கூட கேட்கிறாரு. പിന്നെ 100 കൊല്ലം എടുത്ത് നീ സഭ പൊളിക്കും. அவன் 100 ஆண்டுல நீ சபையே உடைத்து விடுவாய். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. 60 കൊല്ലം ദൈവം നിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത കൊണ്ടുവന്നു. அவன் 60 ஆண்டு ஒரு ஆண்டு நடத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடத்தி கொண்டு வந்தார். രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமீன் சொல்லலாமா? സ്തോത്രം. அல்லேலூயா. ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു അഭിഷിക്തൻ, அவன் கேரளாவில் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ மனிதர். ഇപ്പൊ അവർക്ക് 10-90 വയസ്സുണ്ട്. இப்ப அவருக்கு 90 வயதாகி விட்டது. ഒരു 10-40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 10-40 ആണ്ടുகளுக்கு മുൻപാக അവർ കേരളത്തിൽ തിരുവല്ല എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോയി. அவன் கேரளாவில் திருவல்லா என்கிற பகுதியிലേക്ക് ஒரு கூட்டத்துக்கு கடந்து சென்றார். ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു പ്രവാചകനാണ്. இவர் நல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி. ഇദ്ദേഹത്തെ മീറ്റിംഗിന് ഒരു ചർച്ചുകാർ കൊണ്ടുപോയി. இவர் கூட்டத்துக்கு அவர் சபையால் அழைத்து கொண்டு போனார்கள். പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. அங்க ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது. അവർക്ക് പ്രവചനം വേണ്ട, அவளுக்கு தீர்க்கதரிசனம் வேண்டாம். അപ്പൊ സഭാ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, சபை ஊழியர் சொன்னார், നിങ്ങൾ വചനം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. நீங்கள் வசனம் மட்டும்தான் பிரசங்கம் பண்ண ഇവിടെ வேண்டும். ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവചനം വേണ്ട. எங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் வேண்டாம். അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, இந்த பாஸ்டர் சொன்னார், ഞാൻ പ്രവാചകനാണ്, நான் தீர்க்கதரிசி, എനിക്ക് പ്രവചിക്കണം. எனக்கு தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കണ്ട. நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க கூடாது. പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തു. நீங்கள் அதை சொல்லி உறுதிப்படுத்தின பிற்பாடு பிரசங்கம் பண்ண இடத்தை கொடுத்தார்கள். അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. இவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார். ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ஒரு அரை மணிக்கூர் முடிந்த பிடி, ചർച്ചിനകത്താണ് മീറ്റിംഗ്, இது சபைக்குள்ள மீட்டிங். ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ஒரு அரை மணி கழிந்த பொழுது ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, அவர் சொன்னார், എനിക്ക് ഒരു പ്രവചനം പറയാം. எனக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க வேண்டும். അപ്പൊ സഭാ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു, വേണ്ട. அவர் சபை கமிட்டி சொன்னார்கள், வேண்டாம், ഇവിടെ പ്രവചിക്കണ്ട. இங்க தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க கூடாது. ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, இந்த பாஸ்டர் சொன்னார், നിങ്ങളോടല്ല, நான் உங்களோடு அல்ல, ഞാൻ പ്രവചിക്കാൻ പോകുന്നത്. நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க போவது. പുൽപിറ്റിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ஆமா, இந்த அந்த மேடைக்கு பின்னாலே ஒரு கடிகாரம் இருக்கிறது. അത് പഴയ ഒരു ക്ലോക്കാണ്. அது பழைய ஒரு கடிகாரம். ഇദ്ദേഹം ആ ക്ലോക്കിനോട് പ്രവചിക്കാൻ പോവാ. இந்த கடிகாரத்தை பார்த்து தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க போகிறார். ഇദ്ദേഹം സഭയോട് പറഞ്ഞു, சபை பார்த்து சொன்னார், നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കില്ല, நான் உங்களை பார்த்து தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க மாட்டேன், ഈ കടികാരത്തോട് പ്രവചിക്കാൻ പോവാ. இந்த கடிகாரத்தோடு தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഇദ്ദേഹം കടികാരത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, இவர் கடிகாரத்தை பார்த்து சொன்னார், അല്ലയോ കടികാരമേ, ஆமே, அல்லவோ கடிகாரமே, നീ ഈ സഭയിൽ നിന്നും 6 പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിപ്പോയി.
നീ இந்த சபை விட்டு 6 தடவை இறங்கி போனாய். ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. 7வது தடவை நீ இறங்கி போவதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறாய். എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി, എല്ലാവർക്കും அதிசயமாயிருந்தது. ആമേൻ ஆமென். ഈ കടികാരം ആരെയാണെന്നറിയാമോ? இந்த கடிகாரம் யாரு தெரியுமா? സഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ കടികാരമാണ്. சபை செக்ரட்டரியுடைய கடிகாரம். അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു വെച്ച കടികാരമാണ്. அவர் வாங்கி வைத்த கடிகாரம். അദ്ദേഹം പിണങ്ങുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും. அவர் சண்டை பிடிக்கும் போது கடிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போவார். അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവയ്ക്കും. அவர் அன்பு செலுத்தும் போது மீண்டும் கடிகாரத்தை கொண்டு അങ്ങനെ வைப்பார். 6 പ്രാവശ്യം പിണങ്ങി, அப்ப 6 தடவை சண்டை பண்ணி போனார். 6 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. 6 தடவை எடுத்து கடிகாரத்தை கொண்டு போனார். സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. அவன் அன்பு செலுத்தும் போது கொண்டு வைப்பார். ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 7வது தடவை சண்டை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട്. இப்படிப்பட்ட மனிதர்களும் நம்முடைய சபையில் இருக்கிறார்கள். അൻപോട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, அன்பினாலே கொடுப்பார்கள், കോപത്തോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. கோபத்தோடு எடுத்துக்கொண்டு போவார். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. പിശാചിന് മനസ്സിലായി, பிசாசு புரிந்து கொண்டால் എനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ. எனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் இருக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். മലയാളത്തിൽ പാട്ടുണ്ട്, மனதில் பாடல் இருக்கிறது. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം. கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் இந்த பூமியிலே வாசம். ശരിക്കും ആ പാട്ട് പിശാചാ പാടേണ്ടത്. அந்த அந்த பாட்டு பிசாசு தான் பாடணும். കാരണം പിശാച് പറയുന്നത് ഞാൻ അല്പകാലമേ ഉള്ളെന്ന്. காரணம் பிசாசு சொல்லுது எனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். പിശാചിന് അല്പകാലമേ ഉള്ളെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് பிசாசு கொஞ்ச காலம் என்று அறிந்து கொண்டு അവൻ അനേകരെ തന്റെ കൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. அநேகரை தன் பக்கமா இழுத்து கொண்டு போகிறான். പിശാച് ആരോടാണ് പോരാടുന്നത്? பிசாசு யாரோடு போராடுகிறான்? ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1 தெசலோனிக்கே நிருபம் 2-ാം അധ്യായം 18-ാമത് വാക്യം. 2ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். ஆகையால் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வர 2 தரம் மனதாய் இருந்தோம். பவுலாகிய நானே வர மனதாய் இருந்தேன். சாத்தானோ எங்களை தடை பண்ணினான். ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. പിശാച് ആരോടാണ് പോരാടുന്നത്? பிசாசு யாரோடு போராடுகிறார்? ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വൈരാഗ്യമായി നിൽക്കുന്നവനോടാ പോരാടുന്നത്. தேவனுக்கு முன்பதாக வைராக்கியமா நிற்கிறோடு போராடுகிறான். ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ എരിവില്ലാത്തവനോടല്ല പോരാടുന്നത്. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அனலில்லாதோடு போராட மாட்டான். വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനോടും പോരാടത്തില്ല. பரிசுத்தம் இல்லாதவனோடு போராட மாட்டான். പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തവനോട് പോരാടത്തില്ല. ஜெபம் இல்லாதவனோடு போராட மாட்டான். ദർശനമില്ലാത്തവനോട് പോരാടുകയില്ല. தரிசனம் இல்லாதவனோடு போராட மாட்டான். ആത്മഭാരമില്ലാത്തവനോട് പോരാടുകയില്ല. ஆத்தும பாரம் இல்லாதவனோடு போராட மாட்டான். അവൻ ആരോടാണ് പോരാടുന്നത്? அவன் யாரோடு போராடுகிறான்? ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനോട്, ஒரு எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிறவனோடு, ആത്മാക്കളെ നേടേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനോട്, ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறவனோடு போராடுகிறான். ദേശത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി കരയുന്നവനോട് പിശാച് പോരാടുന്നത്. தேசத்தின் விடுதலைக்காய் அழுகிற பிள்ளைகளோடு பிசாசு போராடுகிறான். ആമേൻ. ஆமென். മനസ്സില്ല മനസ്സോട് സഭയിൽ വരുന്നവനോടല്ല പിശാച് പോരാടുന്നത്. மனதில்லாமல் மனதோடு சபையோடு வருகிறவன் அல்ல பிசாசு போராடுகிறது. ആത്മഭാരത്തോടെ വരുന്നവനോടാ, ஆத்தும பாரத்தோடு வருகிறோடு பிசாசு போராடுகிறான். അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കരയുന്നവനോടാ പിശാച് പോരാടുന്നത്. அன்னை ரட்சிக்கப்படுவதற்காக ராத்திரியில் அழுகிற பிள்ளைகளோடு பிசாசு போராடுகிறான். ആമേൻ. அல்லேலூயா. ആമേൻ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். സ്തോത്രം. അവിടെ വായിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലർ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയി. ஆமா, இப்போது அவர் சாத்தானுக்கு பின்னாக விலகி போனார்கள். ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലർ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയി. இப்போது ஆமை சாத்தானை பின்பற்றி விலகி போனார்கள். ആരാണ് സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയത്? யார் சாத்தானுக்கு பின்னாலே போனார்கள்? ഒരാമേ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? 6-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം. 6ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். 21-ാമത് വാക്യം. 21வது வசனம். 6:21. 1 തീമോഥെയോസ് 6:21. 1 தீமோத்தேயு 6:21. சிலர் அதை பாராட்டி விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி போனார்கள். ഒരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ அவன் சாத்தானுக்கு பின்னாலே போன்னு சொன்னால் വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി. விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி போனார்கள். ആമേൻ. ஆமென். സാത്താൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുകയല്ല. அவன் சாத்தான் வீட்டுல வந்தவனை கைப்பிடித்து அழைத்து கொண்டு போவதல்ல, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி உன்னை கொண்டு போகிறான். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ എന്ത് കാര്യം
കാര്യം വന്നാലും വിശ്വാസം പറയുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാൾക്ക് എന്ന കാര്യം വന്നാൽ വിശ്വാസ വാർത്ത சொன்னாய். ഇപ്പൊ നിന്റെ വായിൽ അവിശ്വാസമാണ് വരുന്നത്. ஆனா இன்றைக்கு வாயிலே அவிசுவாசமான வார்த்தை வருகிறது. കാര്യം വന്നാലും അവിശ്വാസം പറയും. என்ன காரியமில்ல அவிசுவாசமான வார்த்தை சொல்லுகிறாய். ആമേൻ ஆமென். ഇപ്പൊ വിശ്വാസം നിന്റെ വായിലില്ല, ஆனால் விசுவாசம் உன் வாயில் இல்லை, അവിശ്വാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அவிசுவாச வார்த்தை வந்து கொண்டிருக்கிறது. നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, நீ ஒரு காரியம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். നീ വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. விசுவாசத்தை கொண்டு வழுகி போய் கொண்டிருக்கிறாய். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ சாத்தானை பின்பற்றி போனவள் என்று சொன்னால் വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി. விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி போனவர்கள். ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, ஒன்று கூட சொல்லுகிறேன், വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി. விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி போனவர்கள். 1-19 വാക്യം. 1-19 வசனம். 1 തീമോഥെയോസ് 1:19. 1 தீமோத்தேயு 1:19. இந்த நல்மன சாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ആ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തരികയാണ്. ആമേൻ. 6-ാം അധികം 21 വസനം അതുடைய അത് വ്യാഖ്യാനം തരുகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 6-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ പൊരുള്, ആമേൻ. 6-ാം അധികം 21 വസനം പൊരുൾ അതാണ് 1:19. 1-ാമത് 19-ാമത് വസനം. വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. വിശ്വാസം വിട്ട് വഴുകി പോനത് சொல்வது. വിശ്വാസ കപ്പൽ മറിഞ്ഞുപോയി. വിശ്വാസ കപ്പൽ சேதப்படுத்தினார்கள். മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிந்து கொண்டீர்களா? നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? இன்று ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற நோக்கம் தெரியுமா? അവനിലുള്ള വിശ്വാസമാ. அவர் மேல் இருக்கிற விசுவாசம். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. அது விசுவாசம் இல்லாத வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். വിശ്വാസമുള്ള നീ ഇതിനകത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു. விசுவாசம் உள்ளவர் இதுக்குள்ளே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறாய். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ சாத்தானுக்கு பின்னாலே போனவள் என்று சொன்னால் വിശ്വാസം വിട്ടു തെറ്റി. விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி போனார்கள். വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി. விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? വിശ്വാസി ദൈവത്തോട് കൂടെ നിൽക്കും. விசுவாசி ஆண்டவரோடு நிற்பான். അവിശ്വാസി പിശാചിനോട് കൂടെ നിൽക്കും. அவிசுவாசி பிசாசோடு நிற்பான். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഇനി ഈ വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റി സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയത് ആരാന്നറിയാമോ? அவன் விசுவாசத்தை விட்டு சாத்தானுக்கு பின்னாலே போனவர்கள் யார் தெரியுமா? 1:19. அவன் 1:19. 1 தீமோத்தேயு 1:19. இந்த நல்மன சாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். ഇമേനയും അലക്സാണ്ടറും ഹുമനയോസും അലക്സാണ്ടറും. ഇമേനയും അലക്സാണ്ടറും. 2 തീമോഥെയോസ് 2 തീമോത്തേയു 2:18. 2-ാം അധികാരം 18-ാவது വസനം. அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள். ஆகிலும் தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திபாரம் நிலைத்திருக்கிறது. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാട്ടെ. 2:18 ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാട്ടെ. அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு 17-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചേ. அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும். ഇമേനയും പിലേത്തും அப்படிப்பட்டவர்கள். ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ. 3 പേരുടെ പേര് പറയാം. 3 പേര് சொல்லுகிறது. ഹുമനയോസ്, ഇമേനയു, പിലത്തോസ്. ഹുമനയോസ്, പിലത്തോസ്, അലക്സാണ്ടർ. ഇമേനയു, പിലേത്തു, അലക്സാണ്ടർ. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലലാമോ? ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു നവരോട് ഇരിക്കണം. 2 തീമോഥെയോസ് 2 തീമോത്തേയു 4-ാം അധ്യായം 4-ാം അധികാരം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. 9-வது வசனம். சீக்கிரமாய் என்னிடத்தில் வரும்படி ஜாக்கிரதைப்படு. അടുത്ത്. ஏனென்றால் தேமாய் பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ശക്തിയോടെ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ശക്തിയോടെ ആമേൻ ചൊല്ലുക. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലുക. ഹല്ലേലൂയ. ഹുമനയോസ്, പിലത്തോസ്, അലക്സാണ്ടർ, തോമസ്, ഈ 4 പേരും ആമേ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയവരാണ്. അവൻ ഇമനയു, പിലേത്തു, അലക്സാണ്ടർ, അവൻ തേമാ 4 പേരും വിശ്വാസത്തെ വിട്ട് വഴുകി പോനാர்கள். ഇവരാണ് സാത്താന്റെ പുറകെ പോയത്. ഇവர்கள் சாத்தானுக்கு பின்னாலே போனார்கள். മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிந்து கொண்டீர்களா? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிந்து கொண்டீர்களா? ഇതാണ് വചനം കൊണ്ട് വചനം തെളിയിക്കുന്നത്. இதுதான் வசனம் கொண்டு பொருளை அவன் எடுத்து காட்டுகிறது. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? എനിക്ക് 6 മണിക്കൂർ തരികയാണെങ്കിൽ எனக்கு ஒரு 6 மணி நேரம் கிடைத்தால் ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം. இந்த 1/4 பகுதியாவது கற்றுக் கொடுப்பேன். പ്രസംഗക്കുറിപ്പൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. பிரசங்குறிப்பு ஒண்ணு வைக்கல. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? പ്രസംഗക്കുറിപ്പൊന്നുമില്ല. பிரசங்குறிப்பு ஒன்றும் இல்லை. ഒരു സ്തോത്രം പറയണം. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് പ്രസംഗക്കുറിപ്പൊന്നുമില്ല. எனக்கு பிரசங்குறிப்பு ஒன்றும் இல்லை. കാരണം ഇരുട്ട വിളക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കും. அவன் இரவும் பகலும் வசனத்தை வாசிப்பேன்.
ഒരു 4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஒரு 4 தடவை பைபிளை வாசித்திருக்கிறேன். അത്രേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. அத்தனைதான் என்னால் முடிந்தது. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാലം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ്. எனக்கு மிகுந்த ஒரு இஷ்டப்பட்ட ஒரு காலம் அந்த லாக்டவுன் கொரோனா காலம். 4 മാസം 4 மாதங்கள். ആ 4 മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചു. 4 மாதம் பைபிளை படித்துக் கொண்டே இருந்தேன். ആഗ്രഹമുണ്ട്, எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വരണം, ஒரு தடவை கூட லாக்டவுன் வர வேண்டும். ചില ഊഴിയക്കാർ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. കുഴിമന്തി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. சில ஊழியக்காரர்கள் பிரியாணி செய்து படித்தார்கள். 4 മാസം വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ, அவர் 4 மாதம் சும்மா தான் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். ഇഷ്ടംപോലെ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. அநேக பிரியாணிகளை கற்றுக்கொண்டார்கள். ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവം ദൈവാസന്മാര്, எங்களை போல பாவ எளிமையான ஊழியக்காரர்கள் ഒരു കട്ടൻ ചായ പോലും ഇടാൻ അറിയത്തില്ല. அவன் ஒரு தேயில போட கூட தெரியாது. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബൈബിൾ മാത്രം വായിക്കാൻ അറിയാം. எங்க ஆக பைபிள் மட்டும் வாசிக்க தெரியும். ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രസംഗക്കുറിപ്പും ഇല്ല, இதுக்கு ஒரு பிரசங்க குறிப்பும் இல்லை. പക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് വാക്യങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചു തരും. ஆனா கர்த்தர் இந்த வசனத்தை எழுதி காண்பித்து தருவார். ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹുമനയോസും പിലത്തോസും അലക്സാണ്ടറും തോമസും പിശാചിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. ஆமா, இமினையா, பிலோத்து, அலெக்சாண்டர், தேமா இவர்கள் பிசாசுக்கு பின்னாலே போனார்கள். ഈ ഹുമനയോസും പിലത്തോസും അലക്സാണ്ടറും ആരാന്നറിയാമോ? ஆமா, இமினையா, பிலாத்து, அந்த அலெக்சாண்டர் யார் தெரியுமா? ഇവർ പിശാചിന്റെ പുറകെ പോയവരാണ്. இவர்கள் பிசாசுக்கு பின்னாலே போனவர்கள். ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം പോയെന്നറിയണ്ടേ? இவர்களுக்கு எப்படி விசுவாசம் போனது? 1:19 വായിച്ചിട്ട്. 1 தீமோத்தேயு 1:19 வாசியுங்கள். நல்மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். இமெனேயும் அலெக்சாந்தரும் அப்படிப்பட்டவர்கள். ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, கவனமாய் கேட்க வேண்டும். അവർ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്ന് പിശാചിന്റെ പുറകെ പോയി. விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தி பிசாசுக்கு பின்னாலே போனார்கள். വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സാത്താന്റെ പുറകെ പോയി. விசுவாசத்தை இழந்து போனவர்கள் சாத்தானுக்கு பின்னாலே போவார்கள். ആമേൻ, ஆமென். പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്താണെന്നറിയാമോ? பிசாசு மிகவும் தந்திரம் என்ன தெரியுமா? നിനക്ക് പഞ്ചായത്തുകാർ തന്ന ആടിനോടാണ് പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം. அவன் உனக்கு பஞ்சல் தந்த ஆடினோடு பிசாசு போராட்டம். அல்லேலூயா. നിന്റെ വീടിനോടോ നിന്റെ നന്മയോടോ അല്ല പോരാട്ടം. உங்க வீட்டிலோட அல்லது நன்மையிலோட அல்ல போராட்டம். നിന്റെ അകത്തുള്ള വിശ്വാസത്തോടാ പോരാട്ടം. உனக்கு உள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தோடு போராடுகிறான். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 13-ാം അധ്യായം 9-ാമത് വാക്യം. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 13-ாம் அதிகாரம் 9-வது வசனம். 13:9. அப்பொழுது பவுல் என்று சொல்லப்பட்ட சவுல் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவனாய் அவனை உற்று பார்த்து, எல்லா கபடமும் எல்லா பொல்லாங்கு நிறைந்தவனே, பிசாசின் மகனே, நீதிக்கெல்லாம் பகஞ்சனே, கர்த்தருடைய செம்மையான வழிகளை புரட்டுவதில் ஓய மாட்டாயோ? இதோ അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട്. மாயவித்தைக்காரன் என்றும் அர்த்தம் கொள்ளும் பேரை உடைய அந்த எலிமா என்பவன் அதிபதியை விசுவாசத்திலிருந்து திருப்பும்படி. ஒரு ஆமீன் சொல்லலாம். വിശ്വാസത്തിലിരുന്ന് അവന് വിശ്വാസത്തെ തടയേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്തെ திருப்பும்படி. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. നമ്മുടെ അകത്തൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, நமக்குள்ளே ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது. അത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. அது இயேசுவில் இருக்கிற விசுவாசம். ഈ വിശ്വാസത്തെ തടയുന്നതാണ് പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം. இந்த விசுவாசத்தை தடை செய்கிறதுதான் பிசாசின் போராட்டம். മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிந்து கொண்டீர்களா? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிந்து கொள்கிறீர்களா? പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം ആരോടാണ്? பிசாசுடைய போராட்டம் யாரோடு போராடுகிறான்? ഏതിനോടാണ്? எதனோடு போராடுகிறான்? ദൈവത്തെ നമ്മെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന தேவனை நம்மையும் இணைத்திருக்கின்ற വിശ്വാസത്തോടാണ് പോരാട്ടം. அந்த விசுவாசத்தோடு போராடுகிறான். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഈ വിശ്വാസത്തെ പിശാച് തകർക്കാനാണ് പോരാടുന്നത്. இந்த விசுவாசத்தை அவன் உடைப்பதற்காக பிசாசு போராடுகிறான். വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. விசுவாசித்தால் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். വിശ്വസിച്ചാൽ അത്ഭുതം നീ കാണും. விசுவாசித்தால் அற்புதங்களை காண்பாய். വിശ്വാസമുള്ളവൻ 3-ാം തലമുറയെ കണ്ടോ? அவன் விசுவாசி 3-ாம் தலைமுறை விட்டு கண்டான். വിശ്വസിച്ചവന്റെ മേൽ കിടന്ന
விசுவாசத்தின் மேல் இருந்தது വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ മേൽ ഇരുന്ന விசுவாசத்தின் மேல் இருந்தது മരണക്കെട്ടുകളെ ദൈവം അഴിച്ചു. മരണക്കെട്ടുകളെ കർത്തർ അഴിத்தார். ആദാമിലൂടെ തുടങ്ങിയ മരണക്കെട്ടുകളെ, ആദാം മുതൽ ആരംഭിച്ച മരണക്കെട്ടുകളെ ആമേ ഒടുക്കത്തെ ആദാമിനെ അഴിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിൽ, കடைசி ആദാം മൂലമായി അഴിച്ചു മാറ്റക്കൂടുമാனால், അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറയാം. அப்படி என்றால் ஒரு கணக்கு சொல்லுகிறேன். 5400 വർഷം, 5400 ஆண்டுகள் ഈ ഭൂമിയെ ഭരിച്ച, இந்த பூமியை ஆளுகை செய்த മരണക്കെട്ടിനെ, மரணக்கட்டுகளை വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം അഴിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിൽ, விசுவாச தேவன் அவிழ்த்து மாற்றக்கூடுமானால், നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയതാണ്. உடைய விசுவாசம் பெரிதாய் இருக்கிறது. നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയതാണ്. உடைய விசுவாசம் பெரிதாய் இருக்கிறது. എത്ര പേര് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறீர்கள்? നീ വിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിച്ചാൽ, நீ விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை ஆராதிച്ചാல், കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയാൻ പോകുകയാണ്. சில கட்டுகளை பகல் கர்த்தர் அவிழ்க்க போகிறார். ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയാൻ പോകുകയാണ്. கட்டுகளை அவிழ்க்க போகிறார். എത്ര കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതെങ്കിലും எத்தனை ஆண்டுகள் பழக்கமானாலும் നീ വിശ്വസിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ, நீ விசுவாசித்து கர்த்தரை ഇന്ന് ஆராதித்தால், പകൽ ദൈവം അതിനെ പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുകയാ. இன்று பகல் கர்த்தர் அதை உடைத்து மாற்றுகிறார். എത്ര പേര് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறீர்கள்? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் അവർ വിശ്വാസത്താൽ സ്തോത്രം ചെയ്തു. அவர் விசுவாச ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். യെരിഹോവിന്റെ മതിൽ ഉടഞ്ഞു വീണു. எரியோடைய மதில் உடைந்து விழுந்தது. എത്ര പേര് സ്തോത്രം പറയുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறீர்கள்? ഇന്ന് പകൽ നീ വിശ്വസിക്കുക. இன்று பகல் விசுவாசியுங்கள். നഷ്ടപ്പെട്ട നന്മ മടക്കി തരാൻ പോകുകയാ. நஷ்டப்பட்ட நன்மையை திரும்ப தர போகிறார். വഴികൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാ. வழிகளை திறக்க போகிறார். ചില കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ പോകുകയാ. கட்டுகளை அவிழ்க்க போகிறார். നിന്റെ തലമുറകൾക്ക് യാത്രകൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. ஒரு பிள்ளைகளுக்கு யாத்திரைகளை ஆரம்பிக்க നിന്റെ போகிறார். തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില വാതിലുകൾ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാ. ஒரு தலைமுறைக்கு சில வழிகளை கர்த்தர் திறக்க போகிறார். വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കരമടിച്ച് ആരാധിച്ചേ. விசுவாச கையை தட்டி தெய்வத்தை ஆராதியுங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആരാണ് ഹുമനിയോസ്? யார் இமனேயு? ആരാണ് പിലത്തോസ്? யார் பிலேத்து? ആരാണ് ഹുമനിയോസ്? ആരാണ് പിലത്തോസ്? ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ? யார் இமனேயு? யார் அலெக்சாந்தர்? யார் பிலேத்து? എന്തിനാണ് പിശാച് ഇവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പലിനെ തകർത്തത്? ஏன் பிசாசு இவனை விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தினார்? ഒരാമേ പറയാമോ? പിശാച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ആരുടെയും വിശ്വാസം തകർക്കുകയല്ല. பிசாசு நேரடியா வந்து யாருடைய விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்த மாட்டார். ആമേൻ, ஆமென். പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നത്? பின்ன எப்படி இவருடைய விசுவாச கப்பல் சேதமாயிற்று? 6-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം. 6ஆம் அதிகாரம் 1 தீமோத்தேயு 6:20 வசனம். ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கும் സീർകേടാണ് വീൺ പേച്ചുകളും ஞானம் என்று பொய்யாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு. சிலர் அதை பாராட்டி ചിലർ അത് പാലാട്ടി விசுவாசத்தை விட்டு வளவி போனார்கள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லலாமா? ഞാൻ ആ വാക്കിങ്ങനെ പറയാം. அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறேன். ഹുമനിയോസിന്റെയും പിലത്തോസിന്റെയും അലക്സാണ്ടറിന്റെയും വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നത് அவன் இமனேயு பிலேத்து அலெக்சாந்தருடைய விசுவாச கப்பல் சேதப்படுவதற்கு காரணம் കെട്ടുകഥകളാണ്. சில வீண் பேச்சுகள், ചില കെട്ടുകഥകളാണ്. சில வீண் பேச்சுகள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லலாமா? ഈ കെട്ടുകഥകൾ എവിടെ ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ? சில கட்டுக்கதைகள் எங்கிருந்து வருகிறது? യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். யாக்கோபு 3:15. இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாயிராமல் லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுவாபத்துக்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா? ആമേൻ. ஆமென். കെട്ടുകഥകൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതാണ്. இந்த கட்டுக்கதைகள் பூமியிலிருந்து உண்டானவைகள். മനുഷ്യനെ തകർക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് കെട്ടുകഥകൾ. மனிதனை சேதப்படுத்துவதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட கட்டுக்கதைகள் பூமியிலிருந்து உண்டானவைகள். എന്നാൽ 17-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് യാക്കോബ് 3:17. யாக்கோபு 3:17 வாசியுங்கள். பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும். ഈ ജ്ഞാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. இந்த ஞானம் பரலோகத்திலிருந்து வருகிற ஒரு ആ ஞானம். ജ്ഞാനത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? அந்த ஞானத்துக்குள் என்னெல்லாம் இருக்கிறது? വായിച്ചാട്ടെ. பின்பு சமாதானமும் സമാധാനം, சாந்தமும் ശാന്തം, இணக்கமுள்ளதாயும் ഇണക്കമുള്ളത്, இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளிலால் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதுமாய் இருக்கிறது. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லலாமா? ആമേൻ. ഇനി
ഈ ഹുമനയോസിന്റെയും പിലത്തോസിന്റെയും അലക്സാണ്ടറിന്റെയും വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർത്ത കെട്ടുകഥകൾ എവിടുന്ന് വന്നു? ஆமா, இமனைய அலெக்சாந்தருடைய வாழ்க்கை விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தினது. இந்த கட்டுக்கதைகள் எங்கிருந்து வந்தது? എഫസോസിലെ എഫസോസ് ചർച്ചിലെ எபேசியர் சபையிலே അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും. அவன் உடன் ஊழியர்ந்ததான் அந்த மூன்று நபர்களும் ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് തകർത്തത്. இவருடைய விசுவாசத்தை பிசாசு தகர்த்து போட்டான். ഇനി 1 തിമോത്തിയോസ് 1:3. 1 தீமோத்தேயு 1:3. சகோதரரே, நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்தரிக்க கடனாளிகளாயிருக்கிறோம். உங்கள் விசுவாசம் மிகவும் பெருகுகிறபடியினாலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவரில் ஒருவர் வைத்திருக்கிற அன்பு அதிகரிக்கிறபடியினாலும் அப்படி செய்கிறது தகுதியா இருக்கிறது. 1 തിമോത്തിയോസ് 1:3. 1:3. வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதியாதபடிக்கும். ഒരു നിമിഷം മൈക്കോട് വായിച്ചോട്ടെ. வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதியாதபடிக்கும் விசுவாசத்தினால் விளங்கும் தெய்வீக பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாயிராமல் தர்க்கங்களுக்கு ஏதுவாயிருக்கிற கட்டுக்கதைகளையும் முடிவில்லாத അപ്പൊ ഹുമനയോസിന്റെയും പിലത്തോസിന്റെയും അലക്സാണ്ടറിന്റെയും വിശ്വാസ തകർന്നതിന്റെ കാരണം പിടികിട്ടിയോ? ஆமா, இமனையு அலெக்சாந்தர் பிலித்தருடைய விசுவாச கப்பலை சேதப்பட்ட காரணங்களை புரிந்து கொண்டீர்களா? കെട്ടുകഥകളാണ്, கட்டுக்கதைகள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ഈ കെട്ടുകഥ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയാം? இந்த கட்டுக்கதை யாரு உண்டாக்கப்பட்டது? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. 1 കൊരിന്ത്യലേഖനം 2:22. 1 கொரிந்தியர் 2:22. 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். വായിച്ചോട്ടെ, வாசிங்கள். 1 കൊരിന്ത്യലേഖനം 2:22 இல்ல பாஸ்டர். 1 കൊരിന്ത്യലേഖനം 1:22. 1:22. யூதர்கள் அடையாளத்தை கேட்கிறார்கள், கிரேக்கர் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள். കരമുയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. கையை வைத்து ஆமென் சொல்லலாமா? യൂതന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു, யூதர்கள் அடையாளத்தை கேட்கிறார்கள், യവനായന്മാർ ஞானத்தை അന്വേഷിക്കുന്നു. கிரேக்கர்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள். പുരാതന കാലത്ത് ஆமென். பூர்வ காலங்களில் കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, ஆமென், கட்டுக்கதைகள் உருவாக்குனது ഈ കൂട്ടരായിരുന്നു, യവനായന്മാരായിരുന്നു. இந்த கிரேக்கர் தான் இந்த கட்டுகளை உருவாக்கினார்கள். ഈ ഗ്രേക്കരാണ് അനേക കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. இந்த கிரேக்கர் தான் அநேக கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கினார்கள். ഈ ഗ്രേക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥകൾ, இந்த கிரேக்கர் உண்டாக்கின கட்டுக்கதைகள், ഫേക്ക് സ്റ്റോറീസുകൾ, அவன் இந்த பொய்யான கதைகள் നിരവധി അനവധിയുണ്ട്, நிறைய ஏராளமா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അത് അനേക സഭകളുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നതാണ്. இந்த அநேக சபையுடைய விசுவாசத்தை சேதப்படுத்தி അത് கொண்டிருக்கிறது. എഫെസോസ് ചർച്ചിലും വന്നു, அது எபேசு சபைக்குள்ளும் வந்தது. അവിടുത്തെ സഹ ഊഴിയക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുകൾ அங்கே உடன் ஊழியருடைய விசுவாசத்தை சேதப்படுத்தினது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നീ കെട്ടുകഥകളെ വിശ്വസിക്കരുത്, നീ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. கட்டுகளை விசுவாசிக்க கூடாது, தேவனுடைய வசனத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும். ചില ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. சில ஊழியர்கள் பிரசங்கம் பண்றதை பார்த்திருக்கிறேன். ഒരു വചനം മാത്രം വായിക്കും, ஒரு வசனம் மட்டும் வாசிப்பார்கள். അവർ അവിടെ ഇവിടെ പോയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. அவர்கள் அங்கே போன கதைகள் இங்கே போன கதைகள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். വചനം എടുത്താൽ, ஒரு வசனம் எடுத்தால் ആ വചനം എടുത്ത അടുത്ത വചനം കൊണ്ട് അതിനെ കീറി മുറിച്ച് അതിനെ പ്രസംഗിക്കും. ஒரு வசனம் எடுத்தால் அடுத்த வசனம் கொண்டு அதை செத்தி அது பிளந்து வைக்கிற வசனமாய் எடுக்க வேண்டும். ചിലർ ഒരു വചനം വായിച്ച് അപ്പൂപ്പന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. சிலர் வசனம் வாசித்து தாத்தாவுடைய கதையை பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். വിശ്വാസികൾ അവിടെ ഇരിക്കും, பிசாசு அப்படியே பார்த்து கொண்டிருப்பார். വിശ്വാസികൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. விசுவாசி உறங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். നീ മര്യാദയ്ക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீ மரியாதை பைபிள் வாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும். എന്നാൽ വചനം കൊണ്ട് വചനം തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. அவன் வசனம் கொண்டு வசனத்தின் மூலமாக அதை உறுதிப்படுத்த முடியும். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഇനി ഈ 3 പേർ ആരാന്നറിയണ്ടേ? இந்த 3 பேர் யார் என்று தெரிய வேண்டும். ഒറ്റ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. ஒரு வசனம் வாசித்து ஜெபிக்க போகிறோம். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 19-ാം അധ്യായം அப்போஸ்தலர்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 1, 2, 3, 4, 5, 6 வாக்கியம். 1, 2, 3, 4, 5, 6 வசனங்கள். என்பவன் கொரிந்து பட்டணத்திலே இருக்கையில் பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாய் போய் எபேசுவுக்கு வந்தான். அங்கே சில சீஷரை கண்டு, நீங்கள் விசுவாசிகளான போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள், பரிசுத்த ஆவி உண்டென்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்றார்கள். നമ്മളിൽ പലരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. நாம் அப்படிதான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். നമ്മൾ പെന്തിക്കോസുകാരാണ്. நாம் பெந்திக்கோஸ்து பிள்ளைகள். പെന്തിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഉള്ളവരെന്നാ. பெந்திக்கோஸ்து சொன்னாலே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நிறைந்தவர்கள். നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് വേണ്ടിട്ട് അഭിഷേകം ഒന്നുമില്ല. நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க பார்த்தா அபிஷேகம் ஒன்றும் இல்லது போல இருக்கிறது. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. വായിച്ചാട്ടെ. வாசிக்கலாம்.
அப்பொழுது அவன் அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள் யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம் பெற்றோம் என்றார்கள். அப்பொழுது பவுல் யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானை கொடுத்தானே என்றான். அதை கேட்டபோது அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தபோது பரிசுத்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தார். அப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். அந்த மனுஷர் எல்லாரும் ஏறக்குறைய 12 ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ 12 പേരായിരുന്നു. அந்த சிஷ்யரெல்லாம் ஏறக்குறைய 12 பேராய் இருந்தார்கள். പൗലോസ് 12 പേർക്ക് സ്നാനം കൊടുത്തു. பவுல் 12 பேருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். പൗലോസ് 12 പേർ തലമേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. பவுல் 12 பேருக்கு தலைமேல் கை வைத்து ஜெபம் பண்ணினார். 12 പേരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു. 12 பேரும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். 12 പേരും പ്രവചിച്ചു. 12 பேர் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள். ആ 12 പേരിൽ 3 പേരാണ് ഹുമനയോസും പിലത്തോസും അലക്സാണ്ടറും. அந்த 12 பேர் 3 சீசர்கள் தான் ഹിമനയു, പിലാത്തു, അലക്സാണ്ടർ. ഈ 3 പേരും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു. இந்த 3 பேரும் தீர்க்கதரிசிகளாயிருந்தார்கள். എഫെസോസിലെ സഹശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നു. எபேசு சபையில உடன் ஊழியர்களாயிருந்தார்கள். 2 വർഷം പൗലോസ് വചനം പഠിപ്പിച്ചവരാണ്. 2 ஆண்டுகள் பவுல் மூலம் வசனத்தை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லலாமா? അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പറയാം. அவருடைய குண அதிசயம் சொல்லுகிறேன். അവർ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാണ്. அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள். അവർ പ്രവചിച്ചവരാണ്. தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தவர்கள். 2 വർഷം വചനം പഠിച്ചവരാണ്. 2 ആണ്ടുകൾ വചനത്തെ കற்றுക്കൊണ്ടവர்கள். 3 വർഷം പൗലോസിന്റെ കൂടെ ഊഴിയം ചെയ്തവരാണ്. 3 ആണ്ടുകൾ പൗലോട് ഇണൈந்து ஊழியம் செய்தவர்கள். ഇവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി. വിശ്വാസ കപ്പൽ ഉടൈந்து പോனது. ഇന്ന് അനേക ദീർഘദർശികളുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇன்றைக்கு അനേക ദീർഘദർശിയുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ ഉടൈந்து പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്നാനപ്പെട്ട അനേകരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஞானஸ்நானம் எடுத்த അനേകരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ ഉടൈந்து കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വചനം പഠിച്ചതും വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായ അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വചനത്തെ കற்றுക്കൊണ്ടവர்களும் வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களும் அனைவருடைய விசுவாச கப்பல் இன்றைக்கு உடைந்து கொண்டிருக்கிறது. സ്നാനപ്പെട്ടവർ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കണം. ആമേൻ. ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் ஜாக்கிரதையாய் வாழ வேண்டும். കൃപാവരം പ്രാപിച്ചവർ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കണം. ആമേൻ. கிருபை வரம் பெற்றவர்கள் ஜாக்கிரதையாய் வாழ வேண்டும். വചനം പഠിക്കുന്നവർ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. வசனத்தை படிக்கிறவர்கள் ஜாக்கிரதையோடு படிக்க வேண்டும். വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் ஜாக்கிரதையோடு இருக்க வேண்டும். കാരണം നിന്നെ തകർക്കാൻ ഒരു പൈശാചിക മണ്ഡലം ദേശത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. കാരണം உங்களை உடைப்பதற்காக ஒரு பிசாசு மண்டலம் தேசத்தில் எழும்பியிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ, நாம் பவுலை குறித்து படித்தால், പൗലോസിനെ വിട്ടുപോയവർ, பவுலை விட்டு போனவர்கள் ഹുമനയോസ്, പിലത്തോസ്, അലക്സാണ്ടർ, அவன் ഹിമനയു, அலெக்சாண்டர், பிலாத்து என்பவர்கள், പിന്നെ ദേമാസ്, പിന്നെ தேமா. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ இப்படி படித்தால் 16 പേരാണ് പൗലിനെ വിട്ടുപോയത്. 16 பேர் பவுலை விட்டு அகன்று போனார்கள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லலாமா? അവരെല്ലാവരും ഊഴിയം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ஊழியம் செய்கின்றவராயிருந்தார்கள். ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരെ, அவன் தேவ சபைக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களை, ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവരെ, ஆத்துமாக்களுக்காய் அழுகிறவர்களை, വിശ്വാസത്തെ തകർക്കേണ്ടതിന്, விசுவாசத்தை உடைப்பதற்காக, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയേണ്ടതിന്, ஒரு விசுவாசத்தை வழுகி போவதற்காக പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് പകലിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. பிசாசு தந்திரங்கள் இன்றைக்கு பகல் இயேசுவின் நாமத்தில் அவிழ்க்கப்பட்டு போவதாக. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ആമേൻ ஆமென் ആമേൻ. ஆமென். സാധാരണ വിശ്വാസികളല്ല തെറ്റിപ്പോയത്. சாதாரணமான விசுவாசி அல்ல வழி விலகி போனவர்கள். കഥകളാൽ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നത് സാധാരണക്കാരല്ല. கட்டுக்கதைகளினால் விசுவாச கப்பல்கள் சேதமானது சாதாரணமான விசுவாசிகள் அல்ல. അവർ പൗലോസിനോട് കൂടെ ഊഴിയം ചെയ്തവർ. அவர்கள் பவுலோடு சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்தவர்கள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? എത്ര പേര് സ്തോത്രം പറയുന്നു? எத்தனை பேர் ஸ்தோத்திரம் சொல்ல முடியும்? നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കേണ്ടതിന്, உடைய விசுவாசத்தை உடைப்பதற்காக, നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കേണ്ടതിന്, உடைய விசுவாசத்தை சேதப்படுத்துவதற்காக, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കേണ്ടതിന്, விசுவாசத்திலிருந்து வழி விலக செய்கிறது.
പിശാച് നിനക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട്. பிசாசு உனக்கு எதிராய் சவால் விடுகிறான். ചില കെട്ടുകഥകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ദേശത്തുണ്ട്. சில கட்டுக்கதைகளை பிரசங்கிக்கிற தேசத்தில் இருக்கிறார்கள். ചില കെട്ടുകഥകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേഷം കെട്ടിയ ഊഴിയക്കാരുണ്ട്. ஆமே, கட்டுக்கதைகளை பிரசங்கிக்கிற வேஷம் தரிக்கிற ஊழியக்காரர்கள் தேசத்தில் இருக்கிறார்கள். അത് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനാണ്. அது உன் விசுவாசத்தை சேதப்படுத்துவதற்காக. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. நீ விசுவாசத்திலே உறுதியாக நிற்க வேண்டும். ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. ஒரு வசனம் கூட வாசிக்கலாம். യൂദായുടെ ലേഖനം யூதா எழுதின நிருபம் മൂന്നാമത്തെ വാക്യം 3வது வசனம். பிரியமானவர்களே, பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாய் இருக்கையில் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று കരം ഉയർത്തി നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. கையை உயர்த்தி சத்தமோடு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. പിശാച് കെട്ടുകഥകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ பிசாசு கட்டுக்கதைகளின் மூலமாக உன் விசுவாசம் தகர்க்க பார்க்கின்ற பொழுது നീ ദൈവ കൃപയിൽ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. நீ தேவ கிருபையினாலே விசுவாசத்திற்காக போராட வேண்டும். 2 തീമോഥെയോസ് 4:7 പറയുന്നു, 2 தீமோத்தேயு 4:7 சொல்லுகிறது, നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. நல்ல போராட்டம் போராடினேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் നീ சொல்லலாமா? ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. நீ சண்டை பண்ண வேண்டும். നീ അഭിഷേകത്തോടെ പോരാടണം. நீ அபிஷேகத்தோடு போராட வேண்டும். നീ ആരോട് പോരാടണം? நீ யாரோடு போராட வேண்டும்? പിശാചിനോട് പോരാടണം. பிசாசு எதிர்த்து போராட வேண்டும். എന്തിനു പോരാടണം? எதற்காக போராட வேண்டும்? നിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ. உடைய விசுவாசம் இழந்து போவாதிருக்க. എത്ര പേർ ആമേൻ പറയുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுகிறீர்கள்? പാസ്റ്റർ, എന്റെ വിശ്വാസത്തോട് പോരാട്ടമുണ്ട്. என்ன பாஸ்டர், என்னுடைய விசுவாசத்தோடு போராட்டம் இருக்கிறது. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. எனக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. எல்லாரும் எழும்பி நிற்கலாம். വേഗത്തിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. வேகமாய் 2 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு 5 நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறேன். 2 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ஒரு 2 நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഊഴിയക്കാരും താഴേക്ക് വരത്തില്ല. ஆமென். ஊழியக்காரர் யாரும் கீழே வர மாட்டார்கள். നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. நீங்கள் உங்களுக்காகவே ஜெபிக்க போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியது നിങ്ങളുടെ ഭൗതികത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ஒரு பொருளாதார நிலைமைக்கு வேண்டி அல்ல. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് நீங்க ஜெபிக்க வேண்டியது മൈ ഫെയ്ത്ത്, ஆமா, என்னுடைய விசுவாசத்திற்காக, എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്, என்னுடைய விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிற்பதற்கு, എന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കേണ്ടതിന്, என் விசுவாசத்தை உடைப்பாதிருப்பதற்காக പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്ന സകല കട്ടുകഥകളെയും பிசாசு கொண்டு வருகிற சகல கட்டுக்கதைகளையும் ഇന്ന് പകൽ അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. இன்று பகல் தேவன் அவிழ்த்து மாற்றுகிறார். ഇന്ന് പകൽ അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. இன்று பகல் அவிழ்த்து மாற்றுகிறார். നിങ്ങളുടെ വലതുകര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. ஒரு വലതുകരத்தை ഉയർത്തി പിടിயுங்கள். ആ വലതുകര നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചാട്ടെ. ஒரு வலதுகரம் உங்க தலைமையில வையுங்க. നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചാട്ടെ. உங்க கை உங்க தலைமையில வையுங்க. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஒருமித்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവേ, എന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടരുത്. ஆண்டவரே, என் விசுவாசம் நஷ்டப்பட்டு போக கூடாது. ഈ വിശ്വാസം എന്നെ നിത്യതയിലെത്തിക്കും. இந்த விசுவாசம் நித்தியத்திலே சேர ഈ வேண்டும். വിശ്വാസം എന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കും. இந்த விசுவாசம் பரலோகத்திலே சேர்க்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில், യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் എന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ കയറി വരുന്ന என் விசுவாசத்தை உடைக்க ஏறி வருகிற സകല പൈശാചിക പോരുകളെയും சகல பிசாசுடைய போராட்டங்களை യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் அவிழ்க்கப்படுவதாக. അഴിയട്ടെ. அவிழ்க்கப்படுவதாக. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கையை தட்டி ஆடு நன்றி சொல்லுங்கள்.